विभिन्न यसमा चाहिँ हामी मात्रै नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटी मात्रै नभएर अरू विभिन्न प्रोफेसनल सोसाइटिजहरूलाई पनि र साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई अहिले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अहिलेको सिरिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सबाट मिनिस्टर अब इन्डस्ट्री कमर्स एन्ड सप्लाइज भइहाल्यो, मिनिस्टर अफ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट र त्यस्तै मिनिस्टर अफ एजुकेसन, डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीदेखि लिएर अब हाम्रो नेसनल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट अथोरिटीदेखि लिएर डिपार्टमेन्ट माइन्स एन्ड जियोलोजी छौँ भने युनिभर्सिटीमा हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जियोलोजी, जस्तै डिपार्टमेन्ट अफ जियोलोजी त्रिचन्द्र क्याम्पस, जस्तै आइओई हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसदेखि लिएर नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन एनसेटदेखि लिएर युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज पनि यसमा हामीले योगदान छ। र यो कोलाबोरेटिभ फोर्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ नट ओन्ली मतलब हाम्रो जियो साइन्ससँग रिलेटेड पेपर हो कि बट अल्सो हाम्रो जुन क्रस कटिङ इस्युजहरू छन् त्यस्ता पेपरहरूलाई पनि ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो जिज्ञासा एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने हामीले योजना लिएका छौँ। र यो चाहिँ अब हामीले सिरिज अफ यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ लगभग हरेक विकमा हुनेवाला छ। र यहाँहरूले आज जस्तै जुन पार्टिसिपेसन छ अहिले देखिरहेको छु, एकदम उत्साहजनक पार्टिसिपेसन चाहिँ लगातार भइराखोस्। र यो चाहिँ हामीले चाहिँ एक आपसमा पनि यो इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्दै आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि मैले चाहिँ अब सेसन चेयर सर डाक्टर मनिष सरलाई चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु र पूर्ण सबैलाई स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो अध्यक्षज्यू, आजका वक्ताज्यू, नेपालको कन्जर्भेसन एरियाको चाहिँ नि दिग्गज, नमस्कार र स्वागत नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई, लिडरसिपलाई, प्रेजेन्ट र पास्ट। स्वागत छ नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय विभागमा कार्यरत लिडरसिप रोलमा बस्नुभएको अघि कुरा भयो जोइन्ट सेक्रेटरी सरहरू, सबैलाई स्वागत गर्दछु। म आमोद मणि दीक्षित, यो नेपाल भौगोलिक समाजको आई एम वान अफ द फाउन्डर्स and also was a president for had a stint of being president and joint secretary. Very kind of the society to have given this responsibility, and I'm thoroughly enjoying it. One thing is very important. I also, welcome the other representatives of other professional societies, and there are many of those, together with the government institutions like NDMRA and NAST and ministries. We have got a full strength of the other professional societies, and their appreciation to this initiative and the goodwill and the support that we have received, that is really wonderful. The whole idea is, let's work together, let's think together on the problems of this country. And COVID has demonstrated how it's important to develop the national thinking, the national school of thought, the national thinking on solutions. And for that, we need to combine and work together. So that is the main motive. Thinking cross going beyond our own disciplines and thinking together across the discipline. And in that line, now that the Nepal Geological Society recently had a very successful international workshop where the the researches and the outcomes of the researches for hardcore geological and earth science researches were discussed there. So perhaps in a relaxed mood and a very informal mood, what you want is to about how we can think together across discipline. That's what's required. So this series
is meant for that. And in our announcement, we have already announced about seven prominent figures from Nepal and outside Nepal, Nepalese and non-Nepalese, going to speak. And the matrix is being populated. So we started out thinking that we'll do it once a month, but the population is, and the event is being populated. It may be we'll be doing once every week. So bear with us in this lockdown time. Let us think science. Let us think how to use the science. Let's think how we can link science to the people. And in so doing, I'm very much privileged to welcome our respected Narayan Rupakhetty sir. He has kindly accepted to talk about the allied subject together with the conservation and preservation of nature and wildlife and parks management. He's also going to talk about the various aspects or various facets of environmental management and its protection and use. So without much ado, I would like to welcome you, sir, and a brief introduction of yours, allow me. So Mr. Narayan Rupakhetty is the doyen of wildlife conservation and management of natural reserves and parks in Nepal. Very senior person with multiple of professional degrees. He has got, I see that he has got degrees in social sciences as well as in physical sciences and also in conservation. He has got master's degree, 2 master's degree and 2 bachelor's degrees. So such an educated person, we are so happy to have you here. And he is a conservation scientist by conviction, and he has got absolutely wonderful experience, very rich experience. And what I had a talk with him and what I rejoice is that he loves what he is doing and he does it with the whole heart. That's why he is in a very commanding position in his department, in the entire ministry of that looks into the and wildlife management. So, sir, your time is starting now. Maybe somebody can help to upload and share his screen. Rupakhetty sir, welcome, and the floor is yours. अहिलेकै हाम्रो बसाइको निर्क्युल अनुसार यो इन्ट्रेक्सन विथ नेपाल जुलोजिकल सोसाइटी एन्ड इन्भाइरोमेन्टल सेफगार्डिङ को शीर्षक राखेर करिब 28-30 वटा स्लाइडहरु तयार भएको छ र यो स्लाइडमा बेसिक यो अर्थ साइन्समा खास गरेर पनि लाइफ साइन्समा सेक्टरमा काम गर्ने हिसाबले यो यस भन्दा अगाडिका हाम्रा विज्ञ र वैज्ञानिकहरुले चाहिँ वर्गीकरण गर्नुभएका क्षेत्रहरूको बारेमा त्यसको साथसाथै गएर अनि यो नेपालको पनि भौगोलिक र धरातलीय अवस्थिति त्यसपछि आएर यो पेमेन्ट अफ अनि त्यसपछि आएर वाइल्ड लाइफ ह्याबिटेटको बारेमा अलिकति कुरा गर्छौं अनि पेमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेसमा लिएर गएर प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टमले कसरी लोकल रिजनल र नेशनल लेभलमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने हामी अलिकति छलफल गर्छौं र त्यसपछि गएर अहिले भइरहेको इन्भाइरोमेन्टल सेफगार्डिङका हिसाबले हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरू र अहिले भर्खरै अब 53 र 54 लाई संशोधन भएर आएको ऐन वातावरण संरक्षण 2076 र नियमावली 77 को बारेमा अलिकति कुराकानी गरेर अनि अहिले भइरहेका च्यालेन्ज इस्युहरुमा अलिकति हामी उजागर गर्छौं र अनि वे फरवर्डको हिसाबले यो क्षेत्रमा अब हामी आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका छौं कोही बिगिनर छौं कोही अब विज्ञ छौं यो आफ्नो हिसाबले छ तैपनि अब यो लाइफ साइन्समा काम गर्ने हिसाबले हामीसँग सिधै जोडिएका विषयहरू भनेको कृषि वन र इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई पनि एउटा लुज फोरमको हिसाबले हामीले हासिल गरेका विज्ञता अनुभवहरूलाई राष्ट्रको समुन्नतिको लागि ऐन नियम नीति योगदान कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने हिसाबले मैले आफूले गरेका कुराहरूलाई यो छोटो समयमा यो स्लाइड मार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छु र यसलाई प्रस्तुत भन्दा पनि बढी हामी चाहिँ बढी अन्तर्क्रियात्मक हिसाबले जान सकियो भनेदेखि हाम्रा अन्तर्क्रियाहरू चाहिँ अलिकति जीवन्त र सजीव हुन्थ्यो भन्ने मैले आशा गरेको छु। हस् म यो स्लाइडको हिसाबले अगाडि जाने अनुमति चाहन्छु।
यो प्रेजेन्टेसन आउटलाइनमा 12-13 वटा आउटलाइनहरू बनाएकोमा अब हामीले अहिले यो क्लाइमेटिक यो जियोग्राफी र जियो जियोग्राफी खास गरेर जनावरको हिसाबले र फाइटो जियोग्राफीको हिसाबले वनस्पतिको हिसाबले नेपालको पोजिसन के छ भन्नेमा गर्छन्। इको रिजन अब यो WWF ले एउटा इको रिजन संसारभरि कायम गरेको, त्यसमा नेपालको अवस्था इको रिजनहरू कहाँ कस्ता छन् भन्नेमा अलिकति कुराकानी गर्छौँ। यो क्लाइमेटिक जोनको कुरा अनि इकोसिस्टम अफ नेपाल यो हामीसँग अन्डर स्टुड नै हो। मैले स्लाइडलाई एउटा सिलसिलाबद्ध बनाउनु मात्र प्रयत्न गरेको छु। फरेस्ट एन्ड भेजिटेसन टाइप्स अफ नेपाल, अब यो पानी चाहिँ सबैसँग गएर लाइफ लाइनसँग जोडिएको हुनाले र वाइल्ड लाइफ हेबिटेटको जहिले पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि फुड, वाटर, सेल्टर र स्पेसको कुरा गर्दाखेरि यो वेटल्यान्डको पोजिसन पनि हाम्रो के छ भनेर यसमा अलिकति छलफल गर्छौँ। फ्लोरा एन्ड फनल डाइभर्सिटी हामीसँग अहिलेसम्म अभिलेख गरेको यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो। अहिलेसम्म हामीले साइन्टिफिक डकुमेन्टेसन गरेका तथ्यगत कुराहरू अलिकति हामी हेर्छौँ। अनि यो लोकालिटी फ्याक्टर अनि वाइल्ड लाइफ हेबिटेट जति कुरा गर्दाखेरि पनि यो जियो जियोग्राफी र फाइटो जियोग्राफीलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पार्ने भनेको लोकालिटी फ्याक्टर, स्थानीय कारक तत्त्वहरू हामी भन्छौँ। यसको बारेमा नेपालको कन्टेक्स्टमा तत्त्वहरूले कसरी काम गरेको छ र जियो जियोग्राफी र फाइटो जियोग्राफीमा प्रभाव पारेको छ भनेर कुरा गर्छौँ। अनि इम्पोर्टेन्स एन्ड इको सर्भिसेस अफ प्रोटेक्टेड एरियाज नेपाल यसमा अलिकति छलफल गर्छौँ। अनि इन्भाइरोमेन्टल सेफ गार्डिङ, एक्सपिरियन्स, फिल्ड अब्जर्भेसन र इस्यु र च्यालेन्जेस, यो 3टा कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी हामी केन्द्रित हुन्छौँ। यो जियो जियोग्राफीको हिसाबले संसारलाई चाहिँ 6 वटा यो क्षेत्रका वैज्ञानिकहरूले 6 वटा रिजनमा बाँड्नु भएको छ र 6 वटा रिजनमा बाँड्दाखेरि चाहिँ नेपाल भन्दा पनि अब प्यालेट्रिक र इन्डो मलायन रिजनको हिसाबले वेस्ट चाइना र इन्डियाको फ्लड प्लेनको बीचको क्षेत्र चाहिँ 6 वटा जो जियो जियोग्राफी रिजनमा बाँडेको भए तापनि झन्डै नेपालमा चाहिँ 4 प्रकारको जियो जियोग्राफी को हिसाबले यहाँ फाउनल डाइभर्सिटीहरू पाइन्छ। अब यो इको रिजनको हिसाबले चाहिँ WWF ले आइडेन्टिफाई गरेका 867 वटा इको रिजन मध्येमा नेपाल सानो मुलुक भए पनि अब यो क्षेत्रफलको हिसाबले लम्बाइ चौडाइको हिसाबले सानो भए पनि 12 वटा इको रिजन हुनु चाहिँ आफैमा यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो। एसीले यो फाइटो जियोग्राफिक रिजन र जियो जियोग्राफिक रिजनको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अब यो इस्टर्न हिमालयनदेखि लिएर गएर वेस्टर्न हिमालयनसम्मको 500 मिटर। अब नेपाल चाहिँ एक्चुअली ट्रपिकल चाहिँ होइन, सब ट्रपिकलमा भए पनि ट्रपिकल हिसाबको वनस्पति पाइने भएको हिसाबले 500 मिटरदेखि लिएर गएर अब यो नियर टु द ट्री लाइन 4500 मिटरसम्ममा चाहिँ 12 वटा इको रिजनमा 12 वटा 867 वटा वर्ल्डको रिनाउन्स इको रिजन मध्ये नेपालभित्र मात्र 12 वटा इको रिजन हुनु चाहिँ आफैमा यो एउटा ठुलो कुरा हो। अब यो इको रिजनमा आइसकेपछि क्लाइमेट जोनको हिसाबले यो भौगोलिक धरातलीय हिसाबले ट्रपिकल क्लाइमेटिक जोन अब 1000 मिटर, अनि सब ट्रपिकल 1000 देखि 2000, टेम्परेट 2000 देखि 3000, सब अल्पाइन क्लाइमेटिक जोन 3000 देखि 4000, अल्पाइन चाहिँ 4000 देखि 5000 र निबाल क्लाइमेटिक जोन 5000 भन्दा माथि। यो समग्रमा गर्दाखेरि पनि नेपालको अलिकति भौगोलिक अवस्थिति टिल्ट भएर पूर्वतिर चाहिँ अलिक माथि गएको, पश्चिमतिर त अलिकति तल जाँदाखेरि 4000 देखि 5000 ट्री लाइन हामी एभरेजमा चाहिँ 4500 मिटर सम्मलाई ट्री लाइन मान्ने भएको हुनाले यो अल्पाइन क्लाइमेटिक जोनसम्म चाहिँ वनस्पतिको उपस्थिति छ। त्योभन्दा माथि गइसकेपछि चाहिँ पर्पिचुअल स्नो क्याप्ड एरियाहरू भएको हुनाले यसमा ह्युमन सेटलमेन्ट लगायत अरू कुराहरू केही पनि छैन। यो इको रिजनको सहित अब नेपालमा धेरै अगाडि यो क्षेत्रका विज्ञहरूले चाहिँ 4 वटा क्षेत्रलाई हाई हिमाल, माउन्टेन, अनि मिड, शिवालिक र तराई र शिवालिक त अनुन्याश्रित नै छ उचाइको हिसाबले। यसमा 118 वटा इकोसिस्टमहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको छ र त्यो आइडेन्टिफाई भएको इकोसिस्टम मध्ये नेपालको प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टममा 80 वटा इकोसिस्टम मात्रै सामेल हुन सकेको छ। अझै पनि नेपालको
संरक्षित क्षेत्र प्रणालीमा नेपालको कुल भूभागको 23.39% व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी आइसके पनि 118 वटा इकोसिस्टममा जम्मा 80 वटा इकोसिस्टमलाई मात्रै नेपालमा पीएस सिस्टमले यसको संरक्षणको काम गर्न सकेको छ। र यो अलिकति पुरानो पनि डाटा भएको हुनाले इकोसिस्टममा अहिलेको यो र्यापिड डेभलपमेन्टले अझ कति कहाँ के खलल पुर्यायो त्यो इन डेप्थमा विश्लेषण गरेर अझै पनि इकोसिस्टम पहिलाकोलाई कन्टिन्यू र नयाँ कुनै थप अथवा भएको हराएका कुराहरूलाई अझ गर्ने काम एउटा पाटो बाँकी छ। तैपनि 118 मा चाहिँ नेपालको प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टमले 80 वटा इकोसिस्टमलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो फरेस्ट एन्ड भेजिटेसन टाइप्स अफ नेपालमा यो आइसोटोप म्याप बनाउँदाखेरि अब यो जेडीए स्ट्यान्डर्डले 1972-76 बाट सुरु गरेर अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब जम्मा नेपालमा 35 वटा मेजर फरेस्ट टाइप र 75 वटा भेजिटेसन टाइप्सहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको छ। अघि मैले कुरा गरेँ तराईमा अब यो 500 मिटरदेखि लिएर गएर 4500 मिटरसम्मको तराई टु अल्पाइन जोनमा 35 वटा मेजर फरेस्ट टाइप र 75 वटा भेजिटेसन टाइपहरू चाहिँ छन्। र यो मेजर स्पिसिसमा फरेस्ट टाइपको हिसाबले र जियोग्राफीको हिसाबले हेर्ने हो भने ट्रपिकल फरेस्ट टाइपमा अब हामीलाई धेरै कमर्सियल युजको हिसाबले पनि भएको साल, अस्ना, चाँप, पर्मा, बाँझी, बोट धगेरो, जामुन, खयर, सिसौ र बडहर चाहिँ मुख्य प्रजाति हुन्। सालको स्पिसिसको इकोलोजीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यो संसारमा जसरी एकसिङे गैंडा भारत र नेपालमा भएको जस्तै ब्रह्मपुत्रदेखि लिएर गएर सतलेजसम्मको यो इस्ट वेस्ट स्ट्रेचमा चुरे लगायत आउटर फुट हिलमा मात्रै पाइने साल प्रजाति हो। यो संसारमा कहीँ पनि छैन, यो क्षेत्रमा इन्डेमिक मात्रै हो। र यसको अलिकति इकोलोजीको कुरा गर्दाखेरि हामी यो क्षेत्रमा काम गर्ने लाइफ साइन्समा काम गर्नेहरूले चाहिँ सालको वनलाई क्लाइमेस यो सक्सेसनको हिसाबले क्लाइमेस स्टेजमा पुगेको स्पेसिस भएको हुनाले यसमा बढी इन्टरफेरेन्स गर्न हुन संरक्षणको हिसाबले भन्ने मान्यता छ। एउटा म सानो कमर्सियल हिसाबले मात्र यहाँलाई एउटा निवेदन गरौँ। सालको इकोलोजीको कुरा गर्दाखेरि आजका मितिमा फेभरेबल कन्डिसन भएर एउटा सालको बिरुवा उमार्न सकियो भने आर्टिफिसियली अहिलेसम्म चाहिँ यो क्षेत्रका साइन्टिस्टहरूले सफल हुनुभएको छैन। यो चाहिँ रिग्रोथ र रिजेनेरेसनको हिसाबले मात्र यसको वृद्धि हुने हो। र यो सालको सिडको भाइबिलिटी जम्मा 3 दिन मात्रै हुन्छ। 72 घण्टामा यसले उपयुक्त माटो, पानी, प्रकाश, चिस्यान यी कुराहरू पाएन भने उम्रिँदैन। र एउटा सालको रुख आजका मितिमा उम्रिएर यसलाई कमर्सियल हार्भेस्टिङ गर्न पर्यो भने 144 देखि 160 वर्ष लाग्छ यसको ग्रोथ टाइम। र 144 देखि 160 वर्षको ग्रोथको हिसाबले एक्सप्लोइटेबल साइलमा जाँदाखेरि 4 फुट जति यसले चाहिँ गर्थ गेन गर्छ। र चिर्दाखेरि सन टिम्बरको रूपमा 9 इन्चको चाहिँ सालको फलेका आउँछ। र मान्छेको पुस्तासँग लगेर सालको मान्छेको एक्टिभ लाइफको 25-25 वर्षको पुस्ताले हिसाब गर्ने हो भने आज लगाएको पुस्ताले 6 पुस्ताको पछि मात्रै गएर सालको वनलाई प्रयोग गर्ने भएको हुनाले यो ट्रपिकल फरेस्टको चाहिँ आइकोनिक स्पेसिस हो। यो सब ट्रपिकल फरेस्ट अब नेपाल चाहिँ अब भौगोलिक हिसाबले सब ट्रपिकल जोनमा पर्यो भने सब ट्रपिकल फरेस्टमा नेपालको चाहिँ मेजर कटुस र चिलाउने हो। अनि उत्तिस, काफल, तल्लो क्षेत्रमा पाइने यो रानी सल्लो, खोटे सल्लो, कैयौँ चाहिँ मुख्य प्रजातिहरू हुन्। त्यसै गरेर यो लोअर टेम्परेट फरेस्टमा खस्रु, गोब्रे सल्लो अनि गुराँस प्रजाति चाहिँ मुख्य हुन्। र यो लोअर टेम्परेट फरेस्ट र सब ट्रपिकलको माथिल्लो भाग चाहिँ बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले अघि पनि मैले देखाएँ नेपालको बायोडाइभर्सिटीमा इकोसिस्टम पनि यसैमा धेरै र मूल्यवान प्रजातिहरू खास गरेर अब यो कस्तुरी मृग, ध्वाँसे चितुवाको चाहिँ मुख्य पाङ्गुलिन यो मुख्य प्रजातिहरूको चाहिँ वासस्थान भएको हुनाले हाम्रो यो सब ट्रपिकलदेखि लोअर टेम्परेट फरेस्टको जुन स्टेट्स बेल्ट छ यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। र अप्पर टेम्परेट फरेस्टमा माथि गइसकेपछि अब खस्रु, भोजपत्र, बर्च भन्छौँ हामी, गुराँस, लेक सल्लो, तालसी पत्र, ठेग्रे सल्लो र जुनिपर धुपी प्रजातिहरूको चाहिँ बाहुल्यता छ। र अल्पाइन फरेस्टमा गइसकेपछि जुनिपर, ड्राफ गुराँस नेपालमा 34 प्रजातिको हाराहारीमा गुराँसहरूको स्पेसिस आइडेन्टिफाई भएको छ। यो गुराँसको एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ गुराँस 1200 मिटरदेखि लिएर गएर ट्री लाइन्ससम्म जान्छ र ड्वाफमा 2टा रोडोडेडन
लिपिडोटम र लोन्डेसी भन्ने दुईटा प्रजाति चाहिँ यसको फुल ग्रोन हुँदाखेरि पनि जम्मा 18 इन्चदेखि 2 फिट मात्रै हाइट हुने भएको हुनाले भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यो चाहिँ युरोपतिरको माथि अल्पाइन जोनमा पाउने प्रजाति पनि नेपालको अल्पाइन फरेस्टमा चाहिँ यो जुनिपर र ड्राफ्ट गुराँसको रिप्रेजेन्ट चाहिँ असाध्यै राम्रो र यो संसारमै युनिक छ। वेटल्यान्ड अघि वन्यजन्तुको वासस्थानसँग लगाएर हामीले जोड्यौँ। अब यो चाहिँ पानी सबै चिजको लाइफ लाइन हो। टोटल मुलुकको यसले चाहिँ करिब 6% जति भूभाग ओगट छ। यसरी हेर्दाखेरि यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिसाबले फ्रेस वाटर इकोसिस्टम र यो लिम्नोलोजी खास गरेर इनल्यान्डहरूमा भएको गर्दाखेरि जम्मा तालहरूको सङ्ख्या 5358 वटा टोटल लेकहरू हामीसँग यो डकुमेन्टेसन भएको छ राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिबाट। 500 मिटर भन्दा तल चाहिँ 2227 वटा र 3000 मिटरको माथिमा गइसकेपछि अरू र अनि त्यसपछि 8% मा चाहिँ बिट्विन 5000 देखि 2900 मिटर। अब अग्लो हिसाबले कुरा गर्ने हो भने रारा डोल्पा यिनीहरू चाहिँ हाई माउन्टेनका असाध्यै माइग्रेटरी बर्डको लागि यो चाहिँ रेस्टिङ प्लेस पनि हो र पानीलाई अब यो रिचार्ज गर्ने माध्यम पनि हो। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। नेपालको वेटल्यान्डको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि भारतमा जाने फ्रेस वाटर इकोसिस्टमबाट भारततिर इरानको रामसार भन्ने ठाउँमा पहिलो कन्भेन्सन भएको हिसाबले यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल वेटल्यान्डहरू इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्टको हिसाबले आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि यसका क्याटेगोरी पनि छ। यसको आधारहरू पनि छ के को आधारमा वेटल्यान्ड डिक्लेयर गर्ने भनेर। अब वेटल्यान्डका परिभाषा 52 वटा भन्दा बढी छन्। भला जे होस् हामी कहाँ चाहिँ कोशी टप्पुलाई नै एउटा वेटल्यान्डको रूपमा 1987 बाट लिएर गएर 2016 सम्ममा नेपालमा यति 10 वटा वेटल्यान्डहरू चाहिँ रामसार साइटमा इन्लिस्ट भएको छ। त्यसमध्येमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ पोखराको फेवाताल लगायतको वरिपरिका ताल क्षेत्र चाहिँ सबैभन्दा ठुलो। अघि हामीले जो फाइटो र जियो एरियाको हिसाबले नेपाल सानै मुलुक भए पनि यसले 4 वटा बायोलोजिकल रिमको रिप्रेजेन्ट गर्ने हिसाबले हजुर सर बढाइदियो हैन आजबाट सर पाइरहनु भएको घरमा बस्नु पर्यो बच्चाहरू छन् नयाँ सेटअप गरेर सर मैले बोले पाइरहनु भएको छ सर गरौँ सर कन्टिन्यू भयो हामी सुनिरहेछौँ सर। सर जसले मौका छोडेर भन्नु सरको 15 मिनट गयो है। म ठ्याक्कै भइहाल्छु सर। अब यो तल गएपछि हामी एकदम स्पेशल इस्युमा मात्रै जान्छौँ। फाउना लाने फ्लोरल डाइभर्सिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने यो संख्यात्मक मैले धेरै पढिनँ। सबैभन्दा खुसी मान्नु पर्ने अब संसारमा हाम्रो पोजिसन 26औं 27औं मा छ। ल्यान्ड मासको हिसाबले अब चाहिँ 0.1 र के अरे 3% अब संसारको र एसियाको यसमा 212 प्रजाति हुनु भनेको म्यामलको हिसाबले र अरू यो मैले टेबलमा प्रेजेन्ट गरेको छु यो हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले असाध्यै हटस्पटको रूपमा मानिन्छ र 17,097 प्रजाति चाहिँ साइन्टिफिक डकुमेन्टेसन भएको छ यतापट्टि गएर अहिलेसम्ममा। यो पर्सेन्टेजको हिसाबले ठीक त के हुन्थ्यो बसी एकदम मोनोटोनस छ कसरी होइन यो सबैलाई म्युट गरिदिनुस् न। सरी है सर एकैछिन है। यो अरू सबैले बोल्ने बाहेक यो लोकालिटी फ्याक्टर स्थानीय कारक तत्त्वहरू हामी भन्छौँ। यसमा यो फरेस्ट अथवा बायोडाइभर्सिटीको डिस्ट्रिब्युसनमा कुन तत्त्व भन्दा मेजरली दुईटा तत्त्वहरू एउटा बायोटिक फ्याक्टर छ अर्को एउटा एबायोटिक फ्याक्टर छ। बायोटिक फ्याक्टरमा चाहिँ एनिमलले नै फरेस्ट डिस्ट्रिब्युसन र त्यसको सक्सेसनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको हुनाले यो
ठुला प्रजातिहरू अघि पनि सरसँग थोरै मैले सेयर गरेँ। संसारका सबैभन्दा ठुला मेगा हर्बिभोर पाउने मुलुक भनेको भारतीय उपमहाद्वीप भएको हुनाले हात्ती, गैँडा, गौरी गाई अनि अर्ना र मृग प्रजातिहरूको यो बायोटिक फ्याक्टर, लोकालिटी फ्याक्टर अन्तर्गतको बायोटिक फ्याक्टरमा फरेस्ट भिजिटेसन कभरमा चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ। जस्तो हात्तीले खाने घाँसमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि टल ग्रासमा खाने घाँसहरू नर्कट लगायत बाँस, केरा र यो कुम्मी प्रजाति र टाटरी प्रजातिलाई बढी मन पराउने भएको हुनाले यो बायोटिक फ्याक्टर, यो वाइल्ड लाइफको हेबिटेट चाहिँ आफै इकोसिस्टमको एउटा कम्पोनेन्ट भए तापनि जनावरहरू भौगोलिक धरातलीय कारण र डिस्ट्रिब्युसन अफ स्पेसिसले गर्दाखेरि र फाउनल स्पेसिसको कर्भले गर्दाखेरि वन्यजन्तुको वासस्थानलाई कन्फाइन गर्ने भएको हुनाले तराईमा हात्ती हुने कारण चाहिँ यो उनीहरूलाई मन पर्ने पेलेटेबल स्पेसिसको उपस्थितिले गर्दाखेरि हो। अब यो प्लान्टमा चाहिँ रियर, इन्डेमिक र थ्रेटेन कमन प्रजातिहरू छन्, यो सबैतिर यही हो। र नेपाल अहिले चाहिँ एलाइन इन्भेजिभ स्पेसिसकोले चाहिँ अलिकति काली लाग्दो अवस्थामा छ। नेपालमा अहिलेसम्म 26 वटा एलाइन स्पेसिसहरू आइडेन्टिफाई भएको छ र इन्भेजिभ स्पेसिसहरू चाहिँ 179 वटा छ। अझ यो बढी इन्भेजिभ स्पेसिसहरू चाहिँ वेटल्यान्डमा बढी केन्द्रित छ। सरलाई म एक दुईवटा एलाइन स्पेसिसको राखौँ। यो कालो बनमारा, सेतो बनमारा, पार्थेनियम, माइकेनिया, यिनीहरू चाहिँ अनि वेटल्यान्डको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि यो जलकुम्बी, यिनीहरू चाहिँ एभि सिभियर स्टेजमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसले यो बायोटिक फ्याक्टरले चाहिँ सक्सेसन स्टेजमा त कन्ट्रिब्युट गर्छ नै, तर त्यो मात्रै नभइकन यसको अत्यधिक मिचा प्रवृत्ति र विस्तारले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रा तराईका खास गरेर चितवन, बर्दिया तल जुन लो ल्यान्डमा एलेभियल सोइलको प्रधानता भएको जुन सेमी एभरग्रिन रिभरल्यान्ड फरेस्टहरू छ, यसमा यसको विस्तार चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा छ। र पार्थेनियमकै कुरा गर्दाखेरि एउटा साइन्टिफिक स्टडीमा म पनि इन्भल्भ भएको थिएँ। नेपालको आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 58 वटा जिल्लामा यसको विस्तार भइसकेको छ र 1 स्क्वायर मिटरमा 2700 वटा बिरुवा यसको चाहिँ पोलन ग्रेनबाट, सिडबाट प्रोपागेट हुने भएको हुनाले यसको विस्तारको मोड हेर्ने हो भनेदेखि अब यो ग्राभिटीबाट हुन्छ, जनावरबाट हुन्छ, तर अब अहिले चाहिँ मेसिनबाट पनि भएर गाडीको टायरमा डिस्कमा चाहिँ यसका बिउहरू टाँसिएर नेपालगञ्जबाट जाजरकोटसम्म पुगेको छ। यो चाहिँ अहिले अलार्मिङ स्टेजमा छ। र माइक्रो अर्गानिजममा, माइक्रोबायल एक्टिभिटीहरूमा खास गरेर यो हार्डवुड स्पिसिसहरू, बक्रावाला प्रजातिहरूको रुट कलरको तल र माथि, अब सोइलमा हुने आफ्नो ठाउँमा छ, सोइलभन्दा माथि पनि भएको हुनाले माइक्रो अर्गानिजमले पनि लोकालिटी फ्याक्टरमा एउटा चाहिँ की रोल प्ले गर्ने भएको हुनाले फरेस्ट टाइप र यो भिजिटेसनमा पनि यसको भूमिका छ। एबायोटिक फ्याक्टर चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो पृथ्वीको क्रस्टभन्दा माथि बायोटिक चिज वस्तुहरू हुने भएको हुनाले एबायोटिक फ्याक्टरमा चाहिँ क्लाइमेटले, लाइट, टेम्परेचर, मोइस्चर, विन्ड, ह्युमिडिटी, यसले नै भौगोलिक क्षेत्रमा वनस्पतिको उपस्थिति र इकोसिस्टमलाई निर्धारण गर्ने भएको हुनाले यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरेर टोपोग्राफिकमा अल्टिट्युड, एस्पेक्ट र स्लोप, यो स्लोपको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि बायोडाइभर्सिटी रिचनेसको हिसाबले टुप्पातिर चाहिँ पुअर र तल चाहिँ बढी हुन्छ। हामीले पहाडमा हेर्दाखेरि वनस्पतिको पनि त्यही देख्छौँ। यसको कारण चाहिँ के हो भने बिरुवालाई चाहिने 13 वटा ट्रेस इलिमेन्ट र 3टा मेजर इलिमेन्टहरूको एकुमुलेसन जहिले पनि डाँडामा भन्दा भुइँतिर तल बढी हुने भएको हुनाले स्लोपले स्पेसिस डिस्ट्रिब्युसनमा कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसै गरेर एस्पेक्टको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि मोहडाले पनि अब यही हाम्रो पहाडको कुरा गर्ने उत्तरी र दक्षिण मोहडामा 1500-1700 मिटरको उचाइमा दक्षिणी मोहडामा लालीगुराँस र उत्तिस छ भनेदेखि त्यो 1500-1700 मिटरको उचाइमा गइसक्यो भने नर्दर्न स्लोपमा चाहिँ गएर अब यो अघि मैले कुरा गरेको लोवर टेम्परेट, अप्पर टेम्परेटको चाहिँ रानी के अरे गोब्रे सल्लोको पनि उपस्थिति हुने भएको हुनाले टोपोग्राफीमा एस्पेक्ट र स्लोपको ठुलो भूमिका छ। अब इडापिक फ्याक्टरमा यो सोइल, पिएच, मोइस्चर, टेम्परेचर, टेक्सचर, डेन्सिटी, प्रोफाइल र स्ट्रक्चरको कुरा, म अब सरहरू यो क्षेत्रको विज्ञ नै हुनुहुन्छ, मैले धेरै भनिनँ। यो पिएच चाहिँ स्पेसिस डिस्ट्रिब्युसनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो।
र जहिले पनि एसिडिक नेचरको सोइलमा स्लो ग्रोइङ नेचरका वनस्पतिहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा साल पनि स्लो ग्रोइङ हो। सालको लागि चाहिने अप्टिमम पीएच भ्यालु 4.5 को हाराहारीमा भन्छौँ हामी। 4 देखि 5 सम्म राम्रो मानिन्छ। त्यसै गरेर पहाडमा गएर हेर्ने हो भने गुराँसको वन क्षेत्र र रानी सल्लोको वन क्षेत्रको पीएच भ्यालु पनि 4 देखि 5 को हाराहारीमा हुन्छ। र पीएच भ्यालु लो भएको एसिडिक नेचरको सोइलमा जहिले पनि बिरुवाको क्याटेगोरी हामी 3टा भन्छौँ। एउटा फास्ट ग्रोइङ, एउटा मोडरेट र स्लो ग्रोइङ। र स्लो ग्रोइङ प्रजातिहरूको उपस्थिति बढी हुने हुनाले यो पीएच भ्यालुको चाहिँ ठुलो भूमिका छ। र यो गुराँसको अलिकति यसको इथ्नोबोटनीमा कुरा गर्दा र पीएच भ्यालुको ले गर्दाखेरि यो यसको इकोलोजीमा चाहिँ के फरक पार्दछ भने गुराँस 1 वर्षमा 1 इन्च मात्रै हाइट ग्रोथ गर्छ। र गुराँसमा यो जति स्लो ग्रोइङ भयो त्यसको नेचर क्यालोरिफिक भ्यालु बढी हुने कारणले गर्दाखेरि हिजो आजभोलि त अब अक्सिजनको मात्राबाट ग्यासबाट चाहिँ सुनका कामहरू गर्छन्। नत्र भनेदेखि सुन पगाल्ने काममा गुराँसको गोल चाहिँ सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। र अहिलेसम्म अब यो बायोटिक फ्याक्टर र डिस्ट्रिब्युसनमा हेर्ने हो भने 2टा प्रजातिहरू खास गरेर यो एलाइन इन्भेजिभ स्पेसिस चाहिँ एसिडिक नेचर र बेसिक नेचरको सोइल दुईटैतिर एडाप्ट गर्न सक्ने उसको नेचुरल क्यापासिटी भएको कारणले गर्दा एलाइन र इन्भेजिभ हुन्छ। यो भेरी इन्ट्रेस्टिङ। धेरै जसो चाहिँ हाम्रो अमेरिकातिरैबाट आएको छ नेपालमा। र अहिले त हामी यसलाई रैथाने भनिसक्यौँ। अब यो मेलिएसी फ्यामिली अन्तर्गतको निम चाहिँ नेपाल यो भारतीय उपमहाद्वीपको चाहिँ रैथाने हो। बकाइनो चाहिँ उतैबाट आएको हो। र बकाइनोको चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ। पीएच भ्यालुमा मैले अलिकति प्रायोरिटी दिएँ। यो पीएच भ्यालु 3 देखि लिएर गएर 10 सम्म पनि हुने भएको हुनाले यसको विस्तार सजिलो छ। र अब अहिले चाइनाबाट नेपालमा आइरहेको छ। हजुरहरूको पनि नोटिसमा आएको होला। 2टा प्रजाति अब अहिले यो एकदमै चाँडो बढ्ने 2-3 वर्षमा भनेर यसले पनि यो पीएच भ्यालुको हिसाबले तराईदेखि पहाडसम्म राम्रै यसको नेचुरल एडाप्टेसन छ। पलौनिया चाहिँ कमर्सियल स्काई यो यसको स्टडी चाहिँ भइसकेको छैन। तर पलौनियालाई चाहिँ कमर्सियल स्केलमै प्लान्टेसन गरेर लानुपर्छ भनेर प्राइभेट सेक्टरले गरेको छ। यसमा खास गरेर अब हाम्रो वन सर्वेक्षण विभाग अब अहिलेको त अनुसन्धान केन्द्रले अगाडि बढाउनु पर्ने हो। र जुन प्रजाति चाहिँ पीएच भ्यालुको रेन्ज हो यो चाहिँ रेन्ज अफ एम्प्लिट्युड जति वाइड छ त्यसमा बढी एडप्ट गर्ने कारणले गर्दाखेरि एलाइन र इन्भेजिभ स्पिसिसहरू बढी हुन्छ। अब यो वाइल्ड लाइफको ह्याबिटेटको कुरा गर्दाखेरि मेन कम्पोनेन्ट अफ वाइल्ड लाइफ ह्याबिटेटमा फुड, वाटर, सेल्टर र स्पेसको कुरा गऱ्यौँ। र यो वाइल्ड लाइफ ह्याबिटेट चाहिँ कतिखेर सुरक्षित मानिन्छ भने जति यसको भौगोलिक क्षेत्र बढी विस्तार हुन्छ त्यति सुरक्षित मानिन्छ। जस्तो हात्ती 1 दिनमा खाना खानको लागि 50 किलोमिटरको यात्रा सजिलैसँग गर्छ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। काजिरङ्गा नेसनल पार्कबाट अब पूर्व नेपालको झापा बाहुन नाङीसम्म यो असोज कार्तिकतिर धानको सिजनमा आक्रान्त पनि गर्छ। अब मानवीय क्षति पनि भएको छ। काजिरङ्गादेखि त्यहाँसम्म आउने हात्तीले 1 सिजनमा आउँदा 900 जाँदा 900 गरेर 1800 किलोमिटरको यात्रा तय गर्ने भएको हुनाले यो जहिले पनि वाइल्ड लाइफको ह्याबिटेटमा फुड, वाटर र सेल्टरको चाहिँ ठुलो भूमिका छ। त्यस्तै अब यहाँ मेजर वाइल्ड लाइफ ह्याबिटेट अफ नेपालको हिसाबले यहाँ 10-11वटा चाहिँ की ह्याबिटेटहरू हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। र त्यो ह्याबिटेटका की स्पेसिसहरू यो फ्रेस वाटर रनिङ रिभर सिस्टममा गएर डल्फिन, घरियाल, क्रोकोडाइल र टर्टलको चाहिँ मेन ह्याबिटेट हो। र यो डल्फिन पानीमा बस्ने मेमल पनि हो। र अब यो अहिले चाहिँ नेपालमा यसको संरक्षण बडो चिन्ताजनक अवस्थामा छ। कोसीमा लगभग यहाँ कोसीबाट त यो लोपै भइसकेको जस्तो छ। नारायणी मालचुगल देखा पर्छ। र कर्णाली नदीको कैलालीको मोहना नदी र कर्णालीको त्यो ट्राइब्युटरीमा चाहिँ यो प्रजाति छ। र घरियाल पनि अब फ्रेस वाटर इकोसिस्टममा यसको थुतु नै सरहरूले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। यो शरीरको झन्डै 30% चाहिँ थुतुनु मात्रै लामो भएको कारणले र दाँत भएकोले यो यसको चाहिँ प्राकृतिक जाल हो। र घडियालको आहारा चाहिँ फ्रेस वाटर इकोसिस्टममा जिउँदो माछा मात्रै भएको हुनाले यो जोगाउनलाई धेरै गाह्रो छ। नेपालमा 2035 सालबाट यसको जोगाउन क्याप्टिभ ब्रिडिङमा सुरु भएको छ। र अहिलेसम्म नेचरमा 1500वटा रिलिज गरेको छ। र अहिले 300 को हाराहारीमा चाहिँ राप्ती र नारायणी रिभर सिस्टममा घरियाल गयोहरू छन्। एउटा इन्ट्रेस्टिङ
अब यो वाइल्ड लाइफको ह्याबिटेट कति हुन्छ भनेर कन्फाइन गर्न सकिँदैन। 2076 सालको कुरो हो। पुसतिर हामीले यहाँबाट छोडेको गई ठ्याक्कै 100 दिनमा कलकत्तामा फेला पर्यो हाम्रो ट्याग सहित। त्यसले गर्दाखेरि यो ह्याबिटेटलाई चाहिँ कन्फाइन गर्न सकिँदैन। अब यो ट्रान्सबाउन्ड्रीको हिसाबले पनि हामीले काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दा यो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ घरियालको, हात्तीको, बाघको, डल्फिनको ह्याबिटेट चाहिँ यो ट्रान्सबाउन्ड्री हिसाबले सेयर गर्छन्। त्यसपछि दोस्रो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ स्वाम्प मार्समा मगर, क्रोकोडाइल, अब स्नेक, टर्टल र मोलस्काहरू, शङ्खे किराहरूको चाहिँ मुख्य ह्याबिटेट हो। ग्रासल्यान्डमा गएर फ्लड प्लेन, टल ग्रास, सर्ट ग्रास यी महत्त्वपूर्ण छन्। र अब यो माउन्टेनको हिसाबले भन्यो भने ट्री लाइन भन्दा माथि गएर रोलिङ पास्चरहरू, खास गरेर अब यो सेमी नोम्याड हर्डरहरूलाई नेपालीहरूको यो चाहिँ जीविकासँग पनि जोडिएको छ। र वाइल्ड लाइफको ह्याबिटेटको हिसाबले चाहिँ इलिफेन्ट, राइनो, डियर स्पेसिस र टाइगरहरू चाहिँ ग्रासल्यान्ड मुख्य गरी यिनीहरूले ह्याबिटेट सेयर गर्छन्। रिभर एन्ड फरेस्ट नदी तटीय वनमा गएर राइनो, इलिफेन्ट, डियर, स्लोथ बियर, टाइगर, लियोपर्ड यिनीहरूले सेयर गर्छन्। डेन्स फरेस्टमा प्लेन र चुरियामा बढी छ। यसमा राइनोले पार्टली सेयर गर्छ, इलिफेन्ट चुरे जान्छ। अघि नै मैले कुरा गरेँ यो मेगा हर्बिभोरको हिसाबले भारत र नेपालको यो चुरे क्षेत्रको भारतीय उपमहाद्वीपको चुरे क्षेत्र चाहिँ मेगा हर्बिभोरमा सबभन्दा ठुलो शरीर 6000 केजी तौल भएको हात्ती, 2000 केजी शरीरको तौल भएको गैडा र 1000 केजी शरीरको तौल भएको गौरी गाईको यो प्राइम ह्याबिटेट हो। त्यसपछि गएर चौथो ठुलोमा चाहिँ 800 केजी, अब यो चाहिँ एकदम कन्फाइन नेपालको कोशी टापु मात्रै अर्नाको प्राइम ह्याबिटेट हो र चितवनमा रिइन्ट्रोड्युसन गरेको छ र यो चाहिँ सन्तोषजनक अवस्थामा छ। अनि डेन्स फरेस्ट माउन्टेनमा गएर बार्किङ डियर, लियोपार्ड, एसेटिक ब्ल्याक बियर, क्लाउडेड लियोपार्ड भेरी क्रिटिकल यो नेपालका अब 10 वटा बिराला प्रजातिहरू मध्ये सबभन्दा कम सङ्ख्यात्मक हिसाबले यो मलसाप्रो, न्याउरी मुसाको ह्याबिटेट चाहिँ यसमा हो। डेन फरेस्टको हाई माउन्टेनमा मस्क डियर र बार्किङ डियरको मुख्य ह्याबिटेट हो। हाई माउन्टेनको पास्चरको ट्री लाइनमा गएर अब यो चाहिँ हामी क्विन अफ द हिमालयज पनि भन्छौँ। यो हिमालयको रानी स्नो लेपर्ड देख्दा पनि असाध्यै चाहिँ सुन्दर, एकदम कन्फाइन ह्याबिटेटमा बस्ने। यसको मुख्य गरेर चाहिँ जङ्गली आहारा ब्लू सिप हो। त्यसपछि गएर यसले मार्मोट र त्यस्तै पर्ने सानो पाइका भन्ने लिने मुसा। अनि यो ब्राउन बियर ब्लू सिप वाइल्ड एक्टको हो र यो ब्राउन बियर चाहिँ एकदम लिमिटेड ह्याबिटेटमा र यसको बिहेभियरल कुरा गर्दाखेरि ब्राउन बियर ट्री लाइन भन्दा माथि बस्ने र यसको 1 वर्ष 12 महिनामा यसको मुभमेन्ट, फिजिकल मुभमेन्ट भनेको 5 महिना मात्रै हुन्छ। 7 महिना चाहिँ यिनीहरू त्यो तल गएर केभमा भित्र बस्छ र यिनीहरूलाई यो मेटाबोलिजम प्रोसेसको हिसाबले भन्यो भने 350 किलोको हिमाली खैरो भालु उसको चाहिँ त्यो गुफामा जानुभन्दा अगाडि 350 छ भनेदेखि 7 महिना हाइबरनेसन गरेर बाहिर निक्लिँदाखेरि जम्मा 150 किलो मात्रै, 200 किलोसम्म यसले फ्याट बोसो चाहिँ शरीरमा लिएर अनि त्यसपछि यसले जीवन निर्वाह गर्छ। र यो म चाहिँ यो कलियुगको कुम्भकर्ण भनेर भन्छु। यसको चाहिँ यो इकोलोजिकल बिहेभियर र यो अलिकति भेरी इन्ट्रेस्टिङ, मैले सरल अलिकति यसको बारेमा राखेँ। सरको एकछिन है, सरको 30 मिनट सक्यो है। अब म आएँ सर ठ्याक्कै। अब यो इम्पोर्टेन्ट अफ इको सर्भिसेस अफ प्रोटेक्टेड एरियाज अफ नेपालको कुरा गर्ने भने नेपालको कुल भूभागको 23.39%, 34,119.75 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टमभित्र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन सो अन्तर्गतका 12 वटा नियमावलीहरूले रेगुलेट गर्छ। र यो रेगुलेट गर्ने हिसाबले जहिले पनि स्पेसिसको कन्जर्भेसन गर्दाखेरि हामी 3टा तह भन्छौँ, जेनेटिक लेभल, अनि त्यसपछि आएर स्पेसिस लेभल र इकोसिस्टम लेभल। यो प्याजी रूपमा छ, बाहिरबाट भित्रबाट बाहिर जाँदाखेरि थान विशेषको कुरा गर्दा 12 वटा नेसनल पार्क, एउटा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, एउटा हन्टिङ रिजर्भ, कन्जर्भेसन एरिया 6 वटा र बफर जोन 13 वटा छ। र यो हाम्रा अग्रजहरूले हिजो चाहिँ वाइल्ड लाइफलाई जोगाउन सुरु गर्नुभएको चाहिँ इकोसिस्टम त स्पेसिस जोगाएपछि आफैमा हुने भइगयो। अब यो तल गएर चाहिँ जेनेटिक लेभलमा गएर डिएनएका हामी कुरा गर्छौँ। तर थान बेसिसको कुरा गर्ने हो भने कोशीमा अर्ना, चितवनमा गैडा, बर्दियामा बाघ, शुक्लामा बाह्रसिंगा, अनि लाङटाङमा गएर चाहिँ अब हाब्रे, अनि त्यसपछि धार्मिक र अरू हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई यो हाम्रो अहिले चाहिँ 20 वटा प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टमभित्रका कोठाहरू छन् र यसको कुल नेपालको कुल भएको 23.39 चाहिँ हाम्रो ज्युरिडिक्सनभित्र छ र हामीले यसमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अब यो इम्पोर्टेन्स अफ इकोसिस्टम
के अरे इको सर्भिसेसको कुरा गर्दाखेरि एउटा नयाँ आयाम अहिले सरहरू पनि यसको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ नै, यो कार्बनको ट्रेड गर्ने भनेर अहिले त हाम्रो मन्त्रालयमा एउटा महाशाखा नै रहेको छ र यसले सुरुमा पाइलटिङको हिसाबले चाहिँ दोलखा गोर्खा र चितवनमा अलिकति पाइलटिङ गर्यो र अहिले अब यो विश्व बैंकसँग यो तराईको ल्यान्डस्केपहरू नेपालमा 5 वटा आइडेन्टिफाई भएको छ र ल्यान्डस्केप लेभलमा पनि हामीले म्यानेज गरिराखेका छौँ। अलिकति यो लामो पाटो छ र ताल एरिया भनेको खास गरेर नेपालको चाहिँ बागमतीदेखि लिएर गएर महाकालीसम्मको एरिया र भारतको तल यमुनासम्म जान्छ। 5 अर्बको चाहिँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन तल यो डेन्स फरेस्टको अघि मैले कुरा गरेँ हेबिटेटमा कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन, त्यसमा पनि बढी पिए सिस्टम नै त्यही भित्र बागमतीदेखि लिएर गएर महाकालीसम्म नेपालमा भएको हुनाले 5 अर्बको कार्बन ट्रेडको अब सम्झौता भएर यसलाई मेटेरियलाइज त होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तैपनि यसको कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो अहिले CO2 सिक्वेस्ट्रेसन गर्ने क्षेत्र भनेको चाहिँ वन क्षेत्र नै हो। रिक्रेसनल हिसाबले मान्छेलाई मनपर्ने भनेको ल्यान्डस्केप फरेस्ट वाइल्ड लाइफ भएको हुँदाखेरि मानव जातिलाई आमोद प्रमोदलाई अब ल्यान्डस्केपमा गएर अब सगरमाथा हेर्नै जाने बेस क्याम्प अग्लो अब क्राइस्ट अफ दि अर्थ नै भने भयो। अनि यो फरेस्ट र वाइल्ड लाइफ चाहिँ रिक्रेसनलका यी चाहिँ नेचुरल प्रडक्टहरू हुन्, त्यसले गर्दाखेरि यसले रिक्रेसनलमा पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। रिसर्चमा लिभिङ ल्याबोरेटरी अफ दि नेचर अब अनेक खालका अघि मैले कुरा गरेँ बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले इकोसिस्टमको हिसाबले नेपाल आफैमा पनि प्रचुर भएको हुनाले विभिन्न क्षेत्रमा खास गरेर अब यो भारतीय उपमहाद्वीपको भौगोलिक धरातलीय हिसाबले पाउने प्रजाति वनस्पति यद्यपि वनस्पति र वन्यजन्तुको उसमा धेरै रिसर्चहरू भएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतै हामीसँग रेकर्डमा आएकोमा 4000 भन्दा बढी चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्चहरू यद्यपि अब यो एकाडेमिक नन एकाडेमिक हिसाबले रिसर्चहरू भएको छ र त्यसका फाइन्डिङहरू रेकमेन्डेसनहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। रिभेन्यू नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकहरूको 60% चाहिँ नेपालको पिए सिस्टममै आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा आउने टुरिस्ट अब हामी जहिले डेस्टिनेसन नेपाल भिजिट नेपालको हाम्रो ब्याकबोन भनेकै टुरिस्टको नेपाल भ्रमण क्षेत्र हो। चितवनमा मात्रै कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली र विदेशी गरेर यो कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि झन्नै पाउने 2 लाख टुरिस्टले त चितवनमा मात्रै भ्रमण गरेका छन्। नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो फ्लो चाहिँ अब शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा छ। अनि यो इम्प्लोइमेन्ट इको टुरिज्म प्रमोसन सर्भिस होटल नेचर गाइड जङ्गल ड्राइभको यहाँ मैले एउटा फिगर राखेको छु। एउटा सानो म चितवन बस्दाखेरि 75-76 मा हामीले स्टडी गऱ्यौँ। सौरा क्षेत्रलाई मात्रै कुरा गर्ने हो भनेदेखि 140 प्लस धुरी घर भएका 7000 बेड क्षमता भएको होटल छ सौरामा मात्रै। र सबैभन्दा महँगो जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको यो चौधरी ग्रुपको सोराई होटल भन्ने छ हाम्रो मेगौलीमा। एउटा कोठामा एक रात बसेको 1,60,000 पर्छ। र त्यो 2075-76 मा यो सर्भिसेस के रहेछ त एकतर हेरौँ न त ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल यहाँको टर्नओभर इन्कम जेनेरेसन जे भन्दा पनि 2 अर्ब 50 करोड चाहिँ चितवनको फ्रिन्जमा मात्रै 1 वर्षमा यति पैसा जेनेरेसन भएको देखिन्छ। लाइभलीहुड इम्प्रुभमेन्टमा गएर यसको अब डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट आफ्नो हिसाबले ड्रिङ्किङ वाटर इरिगेसनमा यसले सहयोग त गरेकै छ। र कानुनी कुरा गर्दा पनि अब यो इको सर्भिसेसको चाहिँ 2टा नमुना हजुरहरू त जानकार हुनुहुन्छ होला नै। सबैभन्दा पहिला मेटेरियलाइज गरेको चाहिँ कुलेखानी फर्स्ट फेजको जलाधार जोगाउनलाई भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मार्फत वार्षिक 16 लाख रुपियाँ दिएको ठ्याक्कै देखिने इन्भाइरोमेन्टल अथवा इको सर्भिसेसको मोनिटरी टर्ममा एउटा त्यो हो। र अनि अर्को अलि हामीले प्रयास गरेको चाहिँ शिवपुरीको स्थापना भएकै भ्यालीको फ्रिन्जको भेजिटेसन जोगाउने त हुँदै हो। पहिला जलाधार क्षेत्रै भएको हिसाबले अब अहिले चाहिँ उता पानी आइसक्यो। अब त्यो पानी आउनुभन्दा अगाडि यो रिक्वायरमेन्टमा 4 करोड लिटर भ्यालीभित्रको पानीको डिस्चार्ज हुँदाखेरि 2 करोड लिटर पानी चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले मात्रै मेलम्चीको पानी आउनुभन्दा अगाडि मैले कुरा गरेको छु। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्ने भएको हुनाले यसलाई हामीले अहिले इकोसिस्टम सर्भिसेसको हिसाबले
केयुकेएलले यसलाई बजारीकरण व्यापारीकरण गरे त आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसलाई चाहिँ होइन अब यो त्यहाँको जनताको संरक्षणको योगदानलाई पनि कदर गर्दै यसलाई चाहिँ मिनिमम चार्ज लगाउनु पर्छ भनेर सायद ऐन नियममा पहिलो पटक जस्तो लाग्छ मलाई यो क्षेत्रको हाम्रो यो पानीको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज निगमले 2076 मा हामीले व्यवस्था गर्न सकेका छौँ, अझ पनि यसलाई मेटरलाइज गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अनि हाइड्रो पावर जेनेरेसनमा गएर अपिनाम्पा अनि त्यसपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र लाङटाङ शिवपुरी गौरीशङ्कर मकालु वरुण अनि कञ्चनजङ्घासम्म अहिलेसम्म हाइड्रोमा 8300 मेगावाट लाइसेन्सदेखि लिएर गएर प्रोडक्सन फेजसम्म पुगेको छ र यसको चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेसको हिसाबले अहिले नेपाल सरकारले यो वन क्षेत्रलाई हुर्काउने बढाउने हिसाबले चाहिँ काटेको क्षतिपूर्तिको काम चाहिँ गर्न सकेको छ, तर सिधै अब यो हाइड्रोबाट असाध्यै सम्भावना बोकेको इकोसिस्टम सर्भिसेसलाई चाहिँ फ्रेमभित्र लिएर आउन सकिएको छैन। तैपनि अब नेपालमा पहिला सुरुमा 35 सालतिर हो गएर एकजनाले अध्ययन गर्नुभएको 83,000 मेगावाट, पछि गएर अब यो 5-10 वर्ष अगाडि 42,000 मेगावाटको चाहिँ फिजिबिलिटी छ भनेको मध्ये 83,8,300 मेगावाट भनेको झन्नै 20% बिजुलीको उत्पादन सर्वेदेखि लिएर गएर उत्पादनसम्मको पुर्याउँदाखेरि अब यो प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टमभित्र परेको हुनाले यो पनि इन्डाइरेक्टली इको सर्भिसेसको एउटा पार्ट हो। अब यो इन्भाइरोमेन्टल सेफगार्ड आज यसलाई अलिकति बढी फोकस गरौँ भनेर सरले कुरा गर्नुभयो। अब लिगल इन्स्ट्रुमेन्टमा कुरा गर्दाखेरि 2053 साल र 54 सालमा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली आयो। त्योभन्दा अगाडि बाहिरतिर हेर्ने हो भने चाहिँ 60 के दशकबाट काम सुरु भएको देखिन्छ। नियमावली र ऐन आइसकेपछि यसलाई समय सापेक्ष 2000 अब यो 76 मा गएर वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 तर्जुमा भएर कार्यान्वयनमा आयो र यसमा अब यो स्क्रिनिङ गर्ने हिसाबले थ्रेसहोल्ड भनौँ अथवा चाहिँ यसको नेचर भनौँ डिग्री भनौँ ब्रिफ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट स्टडी गर्ने एउटा प्रावधान छ कानुनी व्यवस्था। अनि यो प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अर्को छ। इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट अब यो अलिक लार्ज स्केलमा भएको हुनाले यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन छ र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा चाहिँ कथम कदाचित अलि लङ टर्म प्रोजेक्टलाई काम गर्दै जाँदाखेरि त्यसका चाहिँ अब स्वरूप क्षमता ठाउँसारी वन क्षेत्र प्रयोग आदि गर्न पर्यो भनेदेखि त्यसलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सप्लिमेन्ट्री EIA को प्रोभिजन पनि गर्दै जाँदाखेरि बीचमा अब अनएक्सपेक्टेड केही कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने भयो इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्टको हिसाबले भने सप्लिमेन्ट्री इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट स्ट्रेटेजिक एसेसमेन्टको काम गर्छौँ र स्ट्राटेजिक इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस भेरी इन्ट्रेस्टिङ। आज सरहरूले जुन कुरा गर्नुभयो यो वातावरण ऐन 2076 र नियमावली 2077 को एउटा ब्युटी हो र नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामका प्रस्तावित काम आयोजनाहरूको चाहिँ स्ट्राटेजिक इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस यो विश्लेषण गर्ने कुरा ऐनमा र नियममा पनि यो राखेको छ। यो चाहिँ यो अब आउने दिनहरूमा फर्दर इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेड नहोस् र इन्भाइरोमेन्टल सेफगार्डको हिसाबले चाहिँ स्ट्राटेजिक इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस चाहिँ अहिलेको यो हाम्रो भइरहेको वातावरण संरक्षण 2076 र नियमावली 77 को ब्युटी र स्ट्रेन्थ हो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यसो डेफिनेसन मात्रै अब यो सरहरू धेरै त जानकार नै हुनुहुन्छ। यो पूरक कानुनकै ठ्याक्कै भाषालाई हामीले गरेका छौँ। एकपटक स्वीकार भइसक्यो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावमा आंशिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार डिजाइन स्वरूप संरचना स्थानान्तरण वन क्षेत्र थप गर्न पर्यो र आयोजनाको क्षमता बढाउनु पर्यो भने हुन गरिने कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि ब्रिफमा गएर संक्षिप्त वातावरण अध्ययन भन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा त्यसबाट वातावरण पर्ने प्रतिकूल प्रभाव निराकरण र न्यूनीकरण गर्नलाई अवलम्बन गरिने उपायहरू संक्षेपमा ब्रिफमा बनाउने भयो। यो एनालाइसिसको कुरा अघि मैले गरिहालेँ। यो डेफिनेसनको हिसाबले तल र माथिको एउटै हो। गर्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ लाइकली इम्प्याक्टलाई प्रेडिक्ट गर्ने र त्यसलाई मिटिगेटमा जाने हिसाबले भयो। यो चाहिँ स्क्रिनिङ अफ प्रोजेक्टको नेचर र चाहिँ यो इम्प्याक्टको डिग्रीमा भर पर्ने कुरा हो। EIA को चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ एनालाइटिकल स्टडी मात्रै गर्छौँ IEA को चाहिँ। अनि
EIA को हकमा चाहिँ डिटेल स्टडी गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट नै हो र त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ केन्द्रीकृत हिसाबले गर्नुपर्छ भनेर EIA को रिपोर्ट स्वीकृत चाहिँ हाम्रो वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जैव विविधता तथा वातावरण महाशाखालाई मात्रै चाहिँ यो ऐनले अथोरिटी दिएको छ। अरू चाहिँ अब तत्त यसको यो आई कसले स्वीकृत गर्ने अनि ब्रिफ कसले स्वीकृत गर्ने भन्ने कुरो त अब नियमावलीमै भएको हुनाले मैले यसमा दोहोऱ्याइरहन्न। सर म एकैछिन यहाँ मेरो ब्याट्रीले उ गरेन हाल्छु चार्ज। के सुमनजी के हो सुमनजी यहाँ गडबडी भएको ठ्याक्कै अफ भयो मेरो कम्प्युटर। किन हो कम्प्युटर अफ भयो नि खोल्न लाग्यो चार्ज त हाल्ने बोले। Well, dear audience, it seems that there is a technical hitch. Yes. So please bear with us. We are going to fix it. अनि यता म गर्दाखेरि यता म अगाडि जान्छु सर। उसमा हजुरले पाइहाल्नुहुन्छ म अन्तिममा पनि पुगेको छु। सर त्यो ब्याट्री नै चाहिँ हाल्न त धेरै टाइम लाग्दैन होला। हैन यहाँ भइसक्यो चार्जमा बसेर के भयो अलग सडन ठ्याक्कै गयो कि मेरो। एक मिनेट एकछिन टाइम लिनु सर। अब यसै धेरै छैन 4-5 मिनेट मात्रै हो। किनभने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गमा भर्खर आइपुग्यो। भर्खर पुगेका थियौँ हामी इन्भाइरोमेन्टल सेफगार्डिङ हजुर होइन के अन्त त्यो रातो बोल्दै खास भन्नु भने सरको 50 मिनेट गइसक्यो। अब सर 2-3 मिनेट मात्रै हो। हैन सर यो नै महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ त्यसकारण यसलाई चाहिँ अलि टाइम दिनु बरु 5 मिनेट बरु एक्स्ट्रा दिन्छु म। हैन गरौँ न सर म यहाँ मिलाउँदै छु सर। के हो बाबुलाई भन्नु न मैले यहाँ काम गर्दै छु। नारायण सर म यताबाट स्लाइड शो गरिदिन्छु सर म। हैन यताबाट भइसक्यो सर आउँछ होला भयो। त्यो झ्याप्पै गयो भने के भयो भने फुल चार्ज गरेर राखेको थिएँ कहिले टेक्निकल प्रब्लम हुन्छ कि त्यसको लागि यता पनि राखेको कारण त्यही थियो सर। त्यही भएर हो। अब अलिकति झन् एक्सपिरियन्समा गएर कुरा गर्न खोज्दै थियौँ। ठिकै छ सर 5 मिनेट पर्ख्यौँ यो प्राविधिक हो। आयो
पासवर्ड हाम्रो खड्काजीले हालिदिनुहुन्छ नि सरले बोल्नु सर आयो सर एक सेकेन्ड सर आइहाल्यो भइसक्यो सर मिलाइसक्यो त्यो जहाँबाट राखे पनि एउटै कुरा राखे नि हुन्छ हेर्न सकिन्छ सरको सबभन्दा बढ्ता इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो लागि पार्टमा आउँदाखेरि झन् टाइमको छैन झन् कमी भयो 5-7 मिनट लाग्यो त्यहाँबाट यहाँ जानुहुन्छ हेर्न प्रेजेन्टेसन मोडमा राखौँ हस् सर सर देखियो आयो यो सकिसकेको छ यसपछिको अब यसपछि त्यही त अब यसपछिको चाहिँ अलिकति त्यसमा म गरिहाल्छु बा अगाडि जानुपर्छ यहाँसम्म हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन सर डेफिनेसन चाहिँ इङ्ग्लिस भर्सन हो अब यहाँबाट सुरु गरौँ यहाँबाट चाहिँ यसको असाध्यै महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ यो आइए प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि अब यो सबैमा लागू हुन्छ नै यो प्रोजेक्ट स्क्रिनिङ भनेपछि अहिले गएर हामीले जुन यो वातावरण संरक्षण नियमावली 2077 को अनुसूचीमा भएकै कुराहरू चाहिँ स्क्रिनिङ हो अब यसमा मैले सरसर्ती टिपेको थिएँ संक्षिप्त वातावरण अध्ययन गर्ने क्षेत्रहरू 9वटा क्षेत्र रहेछ प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्ने क्षेत्र 12वटा र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने क्षेत्र 12वटा छन् यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट स्क्रिनिङ प्रोजेक्ट भइसकेपछि स्क्रिनिङ अब यो इआइए हो कि इआइए को कुरा त भयो आइई कुन चाहिँ हो अब यो थ्रेसहोल्ड नेचर र डिग्री इम्प्याक्टको आधारमा भइहाल्यो स्कोपिङ गर्ने कुरा इआइए सँग रिलेटेड भएको हुनाले कुन चाहिँ इम्प्याक्ट अब खास गरेर हामी जहिले पनि अब यो कुनै पनि प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दा यसका 3टा पिलर अब यो मान्यता नै हो टेक्निकल्ली यो चाहिँ फिजिबल हुनु पर्यो इकोनोमिकल्ली भाएबल भन्थ्यो पहिला अब यो 10 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ सोशल्ली एक्सेप्टेड पनि भन्छ त्यसले गर्दाखेरि यी 3टा पिलरहरू मध्येमा पर्ने अब स्कोपिङको क्षेत्रहरू जैविक क्षेत्र भयो भौतिक भयो अब यदि प्रोडक्सन ओरिएन्टेड हो भनेदेखि रासायनिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक यी क्षेत्रहरूलाई कन्सिडर गरिने भयो अनि अब अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ यो विश्लेषण डिस्क्रिप्सन अफ द प्रोजेक्ट एक्सन होइन अल्टरनेटिभहरू अल्टरनेटिभ अब बेस्ट अप्सनहरू चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट त डिजाइन गरियो अब त्यसमा हुन सक्ने सम्भावित प्रभावहरूलाई विश्लेषण गरेर अल्टरनेटिभ 1 2 3 4 गरेर गर्न सकियो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुनै प्रोजेक्टहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन् कि त्यसको अल्टरनेटिभ छान्नै सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब यो मिटिगेट गर्ने हो कि कम्पनसेट गर्ने हो यो वाइड त नेपालमा प्रोजेक्टहरू डिजाइन भएर वातावरणीय हिसाबले बहुत कम मात्रै भएका छन् यो चितवनको एउटा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको फ्रिन्जमा विदेशीहरूले गरेको एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ यो फिजिबल छैन है यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पर्छ भनेर हो मेरो आफ्नो अनुभव हो सरहरू यो क्षेत्रमा बढी जानकार हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अल्टरनेटिभ एनालाइसिस चाहिँ हाम्रो यो प्रोसेसमा अलिकति कमजोर पक्ष हो अब हामी जसरी पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ यो फिजिबल र भाइबल छ भन्ने हिसाबले मात्रै जान्छौँ र यसमा चाहिँ विषय विज्ञताको हिसाबले र यो थर्ड आईले यो न त प्रस्तावकको हिसाबले न लगानीकर्ताको हिसाबले भन्दा पनि एउटा विज्ञताको हिसाबले अल्टरनेटिभ एनालाइसिस राम्रोसँग गर्न सकियो भने त्यसको कार्यान्वयन चरणमा र के अरे निर्माण चरण र कार्यान्वयन चरणमा चाहिँ बढी त्यसलाई
प्रभावकारी हिसाबले त्यसको EPM व्यवस्था वातावरणीय व्यवस्थापन योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। डिस्क्रिप्सन अफ द इन्भाइरोमेन्टल बेसलाइन, अब यति गरिसकिसकेपछि फिल्डमा जाने हिसाबले यो इन्भाइरोमेन्टल बेसलाइनका कुराहरू एक्जिस्टिङ सिचुएसनको बेसिक इन्फर्मेसनहरू, अब यसमा पनि डाइरेक्ट इम्प्याक्ट एरिया र इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट एरिया भनेर भन्छौँ। अब बेसलाइन लिँदाखेरि चाहिँ अब यो डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द प्रोजेक्ट हो। अब प्रोजेक्टमै भर पर्ने भएको हुनाले डाइरेक्ट इम्प्याक्ट एरिया र इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट एरियाको बेसलाइन चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैको आधारमा सम्भावित प्रभावहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ विशेषज्ञको टिमको चाहिँ ठुलो आवश्यकता यहाँनिर छ। अनि आइडेन्टिफिकेसन अफ द की इम्प्याक्ट, अब एक्जिस्टिङ हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फिजिकल बायो सबै सिचुएसन एनालाइसिस गरिसकेपछि यसको आइडेन्टिफिकेसन की इम्प्याक्टलाई चाहिँ प्रेडिक्ट त्यतिखेर गर्ने हो। अब हामी लेखनको चरणमा गइसक्यौँ। एक्टले अलि नयाँ कुराहरू भनेको टाइमको हेर्दाखेरि नि एक्टले नयाँ कुराहरू भनेको बारेमा चाहिँ नि अलि बताइदिनु भएको हुन्छ। एक्टले नयाँ कुरा अघि मैले राखेँ सर। अब यो नेपाल सरकारले एक्ट र रेगुलेसन के अरे हाम्रो नियमावलीले के भन्छ भने कुनै काम गर्ने हो भनेदेखि रणनीतिक हिसाबले यसको चाहिँ एनालाइसिस गर भन्छ। यो चाहिँ असाध्यै यसको ब्युटी हो। अघि मैले कुरा राखेँ। अब यसो तल गएर अलिकति फेरि जोडौँला सर। अनि प्रेजेन्टेसन अफ फाइन्डिङ अफ द EIA रिपोर्ट, अब हामी यसलाई प्रेजेन्टेसनतिर जान्छौँ। अनि अब यो रिभ्यू गरेर विशेषज्ञहरूले, यो टिमले मात्रै होइन यसको विज्ञहरूले पनि हेर्नुपर्छ भनेर अर्को चरणमा भयो। अनि अब यो डिसिजन मेकिङको कुरा गर्दाखेरि यो वातावरण ऐन र नियमावलीले EIA को हकमा चाहिँ त अब एक ठाउँ मात्रै चाहिँ कन्सन्ट्रेटै गरेछ सेन्टरमा हाम्रो वातावरण मन्त्रालय नै हो। अरूलाई चाहिँ अब के अरे सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय स्तरका विभाग र पालिकासम्मलाई दिएको छ। तैपनि अब यो ऐनमा यसरी सबै कुरालाई इलाबोरेट गर्न खोज्दा खोज्दै व्यावहारिक कठिनाइ चाहिँ के छ भने मैले एउटा होटलको मात्रै उदाहरण दिन्छु यहाँ। अरू त क्षेत्रहरू छँदैछन्। अब हामीले अघि 10 वटा 12 वटा गरेर जम्मा 12 वटा गर्दाखेरि 33 वटा क्षेत्रहरू पहिचान भएको छ स्क्रिनिङ गर्दाखेरि उहरुमा। अब होटलको कुरा गर्दाखेरि यो व्यावहारिक कठिनाइ के भयो भनेदेखि अब यो पर्यटन ऐन त्यस 35 अन्तर्गतका अब नियमावली फेरि अब यो के अरे मापदण्ड हुँदा हुँदै पनि वन क्षेत्रमा होटल राख्ने हो भने अब यो वन क्षेत्रभित्र पर्छ। वन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग के अरे चाहिँ अब विभागहरूमा होला EIA को कुरा। यो प्राइभेट सेक्टरको गर्ने हो भनेदेखि अब अहिले गएर प्रादेशिक हिसाबले 7 वटा मन्त्रालयको काम गर्दो रहेछ। अब वन पनि हाम्रो त्यतिकै छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण भनेर 4 वटा शब्द चाहिँ उच्चारण गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ 7 वटा सेक्टर चाहिँ त्यो मन्त्रालयले मात्रै हेर्छ। सबभन्दा ठुलो क्षेत्र विस्तार भएको मन्त्रालय चाहिँ प्रदेश स्तरमा त्यो हो। र अस्ति एउटा सानो केस आएको थियो चितवनको हकमा। यो कसले गर्ने भनेर कि अब वातावरण के अरे पर्यटनसँग रिलेटेड भएको हुनाले पर्यटन विभाग, अनि होइन पर्यटनसँग रिलेटेड भएको हिसाबले प्रदेश स्तरको अब मन्त्रालय, व्यक्तिको हिसाबले हो भने दुईटातिर, वन क्षेत्र हो भने चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले हो कि भनेर। अनि हामीले चाहिँ अब यसलाई यो पहिलो पटकको भएको हुनाले TOR पनि स्वीकृत गरिसकेको हुनाले प्राइभेट स्टार लेभलको होटल हो भनेदेखि चाहिँ अब यो पर्यटन विभागले यसलाई रेगुलेट गरौँ होइन। त्योभन्दा तलतिरको हो भनेदेखि चाहिँ प्रदेश मन्त्रालयले गरोस् भनेर एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। अहिले यति राम्रोसँग यो वातावरण ऐनको 2 पटक भनौँ न, पहिलो पटक तर्जुमा भएर लागू भयो, पुनर्लेखन भयो, धेरै कुराहरू छुटेका थिए। त्यसमा हाम्रो पनि इनपुटहरू छ यो वातावरण ऐन र नियमावली बनाउनेमा। यति गर्दा गर्दै पनि अझै पनि यस्ता व्यावहारिक कठिनाइहरू चाहिँ यो वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको हिसाबले अहिले पनि यस्ता व्यावहारिक कठिनाइहरू छन्। यसलाई अब क्लियरली स्पेल आउट चाहिँ भएको छैन। अब यो डिसिजन मेकिङको कुरा मैले गरिहालेँ र यो उदाहरण पनि दिएँ पर्यटनको एउटा होटलको कसले कहाँ गर्ने भनेर। अब यो पोस्ट डिसिजनमा मोनिटरिङ, अब यो एउटा राम्रो कुरो चाहिँ यो वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को ब्युटी के छ भने कुनै पनि प्रोजेक्ट सञ्चालनमा गइसकेपछि 2 वर्षपछि गएर यसको चाहिँ यो मोनिटरिङ गर्नुपर्छ भनेको छ। अब EIA को हकमा सोल्ली हाम्रो वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभाग नै हो। त्यसमा चाहिँ वातावरण यो इन्स्पेक्टरहरू राख्ने चाहिँ ऐनमै पनि व्यवस्था भएको छ। र अब यो कार्यबोझ र कार्यव्यस्तता विभिन्न परिस्थितिले गर्दा कति गर्न सकियो सकिएन। अब यसको व्यवस्थापन योजनाको अक्षरशः पालना भयो कि भएन भनेर धेरै कुरा हेर्ने जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो वातावरण विभाग भएको छ। जनशक्ति त आफ्नो हिसाबले त्यसमा पनि आफ्नो ठाउँमा कन्स्टेन्टहरू होला। यो वातावरण विभागलाई सबै हिसाबले जनशक्तिको हिसाबले इक्विपमेन्टको हिसाबले चाहिँ यसलाई अलिकति स्पेन्ड गर्न सकियो भने EIA र IE को सेक्टरमा
यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको सफलताको पक्षतिर लैजानलाई सहयोग पुर्याउँछ। अब यो रोल अफ अर्थक्वेक साइन्टिस्ट इन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन, यो हामीले कुरा गर्दाखेरि एउटा यो फिगर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ। अब हामी चाहिँ लाइफ साइन्समा काम गर्ने, सरहरू अब अर्थ साइन्समा काम गर्नुहुन्छ। अब यो अनि त्यसपछि आएर सोसल साइन्स आफ्नो पाटोमा छ। अघि तीनटा कुराहरू भयो कि हामीले भन्यौँ, टेक्निकल, फिजिकल अनि त्यसपछि आएर सोसियल्ली एक्सेप्टेड कुराहरूमा यो तीनटा फिगरले अब यो क्लाइमेट इकोलोजिकल इन्जिनियरिङ चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। अब यो इन्भाइरोमेन्टल स्टडीमा अब यो ग्रिन एकाउन्ट हरित यो लेखाजोखा हुनु पनि जरुरी छ। अनि भ्याल्युइङ द बायोडाइभर्सिटी, यो चाहिँ अर्थ साइन्सको, लाइफ साइन्स र सोसल साइन्सको आफ्नै क्षेत्र अथवा पिलर भइसके पनि यो ओभरल्याप गर्ने क्षेत्र भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्टडीमा यो तीनटै पक्षलाई एक ठाउँमा राख्न सकियो भने इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट इज ए मल्टिडिसिप्लिनरी कन्टेक्स्ट हो। त्यसले गर्दा यो बहुसरोकार र बहुविषयसँग जोडिएको र एकीकृत हिसाबले लैजानु पर्ने भएको हुनाले यो अर्थ साइन्स, लाइफ साइन्स र सोसल साइन्स चाहिँ एउटै बास्केटमा बस्न सकियो, एउटै प्लेटफर्ममा बस्न सकियो भने हामीले सोचेको जस्तो यो इन्भाइरोमेन्टल सेफगार्डिङको हिसाबले इन्भाइरोमेन्टल स्टडीदेखि लगाएर ग्रिन एकाउन्ट्स र यो भ्याल्युइङ द बायोडाइभर्सिटीका कामहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी हिसाबले बायोडाइभर्सिटीको संरक्षण लगायत वातावरण मैत्री गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नलाई सहयोग पुर्याउँछ। अब यो एक्सपिरियन्स र फिल्ड अब्जर्भेसनमा अलिकति हामीले पानीलाई चाहिँ लाइफ लाइन सम्झेको हुनाले मैले एक दुईवटा आफूले अब्जर्भेसन गरेको, हजुरहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुभएको नै छ। यो सुरुमा बनेको ठुलो कोशी ब्यारेज, गण्डक ब्यारेजको हिसाबले हेर्ने हो भने कोशी बेसिनमा आएको चन्द्रनगरको त्रिजुगा भ्यालीबाट सप्तरीतर्फको, अनि कोशी रिभरको, यो नारायणी बेसीको, गण्डकको, अनि यो महाकाली बेसिनको साराधार, यद्यपि अब अहिले भएको टनकपुरको, यी अनि यो राप्ती बेसिनमा आइसकेपछि चाहिँ सिक्टा नहरको मैले अब यो प्रेडिक्टलाई इम्प्याक्टलाई प्रेडिक्ट गर्नलाई यो धेरै गाह्रो छ। त्यही भएर सायद यो सप्लिमेन्ट्री EIA को कुराहरू पनि राखेको होला। निर्बाध रूपमा यो गण्डक यी थुनिएका सबै ब्यारेजहरू बनाएको ब्यारेजहरूमा पोजिटिभ इम्प्याक्टमा कर्णाली बेसिनमा पछि गएर भबै इरिगेसनको यो महेन्द्र हाइवे एलोङ द हाइवेमा एउटा फिस लिडर मात्रै छ त्यो चाहिँ मिटिगेसनमा। र राप्ती बेसिनको सिक्टा अब बाँके नेसनल पार्क को अधिकांश भूभागबाट त्यो गुज्रिन्छ। म प्लान्ट इकोलोजीको विद्यार्थीले मैले एउटा अब्जर्भ मात्रै गरेको कुरो यो अहिलेसम्म पछि गएर चाहिँ मैले यो यसको पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर भने त्यो बीचबाट नहर लैजाँदाखेरि चुरेबाट दक्षिण बग्ने सबै स्ट्रिमहरू, यद्यपि अब सिग्नल भनौँ पेरेनियल, तिनीहरू चाहिँ चोक आउट भएको कारणले गर्दाखेरि अघि साल फरेस्टको पिएच भ्यालुको पनि कुरा गरियो। फेरि ब्रोडलिप स्पेसिसमा यो चाहिँ वेल ड्रेन र हाइली लाइट डिमान्डर स्पेसिस भएको कारणले गर्दा यसको जरा रुट कलरको भागमा कुनै पनि माइक्रोबायल एक्टिभिटी बढ्यो भनेदेखि डाइब्याक सुरु हुन्छ। यसको अन्ततोगत रुट कज चाहिँ के हो भने चुरेबाट बग्ने खोला नदीहरू लाई सिक्टा नहरको त्यसको प्राकृतिक बहावलाई छेकेको कारणले गर्दाखेरि पानी जमेपछि रुट कलरमा माइक्रोबायल एक्टिभिटी, अघि हामीले भन्यौँ लोकालिटी फ्याक्टर, त्यसमा चाहिँ इन्टेन्सिफाई गर्यो, जसले गर्दाखेरि साल फरेस्टको टाउकोदेखि डाइब्याक भन्छौँ हामी, त्यहाँ रुट कलरमा चाहिँ त्यसको इफेक्ट परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माथिबाट टुप्पोदेखि मर्न सुरु गरेको। हजुरहरूले अब त्यो क्षेत्रमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको 72 किलोमिटर चाहिँ महेन्द्र राजमार्गभित्रै पर्छ। त्यसको एलोङ र सिक्टाको माथितिर हेर्नुभयो भने, चुरे क्षेत्रपट्टि हेर्नुभयो भने ब्लकका ब्लक हिसाबले चाहिँ जङ्गल मर्न सुरु गरेको छ। यसबाट अघि पनि मैले कुरा गरेँ, साल अब यसै पनि यो भारतीय उपमहाद्वीपमा कन्फाइन स्पेसिस र हामीले सानो कुरो त्यो नेचुरल फ्लोलाई चाहिँ चोक नहुने हिसाबले डिजाइन गरेको भए साल फरेस्ट मर्दैन थियो होला। अब एउटा चाहिँ नराम्रो त्यो सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट चाहिँ साल फरेस्टमा देखियो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टहरू डिजाइन गर्दा खास गरेर प्राकृतिक हिसाबका प्राकृतिक गतिविधिहरूलाई रोकिने खालको यसलाई कम्पनसेट गर्छु, मिटिगेट गर्छु भनेर गयो भनेदेखि चाहिँ बर्बाद हुन्छ। र अर्को एउटा कुरो साल फरेस्टको कुरो चाहिँ मैले सिक्टामा कुरा गरेँ। र अब अहिले यो रोडको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पछि पनि हामी इम्प्याक्टको त कुरा गर्छौँ सर। करिब 90,000 किलोमिटर प्लस छ। सङ्घीय सरकारको ज्युरिडिक्सनमा 9,000 किलोमिटर रे प्रदेश सरकारको ज्युरिडिक्सनमा 16,000, बाँकी जति जम्मै पालिकाले बनाएका छन्। र मध्य पहाडमा गएर अघि हामीले बायोडाइभर्सिटीको हटस्पट पनि भन्यौँ,
र एउटा पानी पर्ने प्रोसेस र पानीलाई तलबाट माथि लैजानलाई अब 4वटा पानी पर्ने हाइड्रोलोजिकल साइकल मध्ये नेपालको कन्टेक्स्टमा माइक्रो क्लाइमेट मेन्टेन गर्ने भनेको ओरोग्राफी। तल चाहिँ बेसकन पानीमा किरण अथवा चाहिँ बाष्पीकरण हुने, माथि गएर चिसो भएर फेरि फर्केर आएर पानी पर्ने कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ अब रेन सेडो पोखराको लुम्ले, अब उतापट्टि गएर मनाङ मुस्ताङको चाहिँ रेन सेडो अब हाम्रो भूगोलले गरेछ। सरहरू जानकार हुनुहुन्छ। अब यो बाटो बनाइदिँदाखेरि भेरी इन्ट्रेस्टिङ, डेन्स फरेस्टको बिचबाट बाटो लैजानु भयो भने क्यापिलरी सिस्टमबाट तल्लो भूभागमा तटीय क्षेत्रमा भएको पानीलाई रुट क्यापको माध्यमबाट क्यापिलरी सिस्टमबाट वनको जराको सोड फर्मेसन गरेर माथिल्लो टुप्पामा पानी पुर्याउँछ। र अहिले यसरी हेफाजातले पहाडी क्षेत्रमा यसरी बाटो बनाए, पहाडी बाटो बनाइदिँदाखेरि बस्तीहरूमा चाहिँ खानेपानी नभएको कारणले गर्दा गाउँहरू चाहिँ जम्मै उठीबास हुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो वातावरणीय सन्तुलन र वातावरणीय व्यवस्थापनमा चाहिँ यो प्रेडिक्ट गर्न सक्ने विषय नै होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो हतारको भरमा गर्ने अथवा चाहिँ यसो गरे यसो होला भनेर अनुमान अनुमेयको भरमा गर्नुभन्दा पनि यो चाहिँ मैले आफूले अब्जर्भ गरेको एउटा शिक्षा नहरको र नेपालको अधिकांश मध्य पहाडी क्षेत्रको वन क्षेत्र भएर जाने बाटोहरूले लिएर आएको चाहिँ यो सिभियर चाहिँ यो सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट हो। अब यो पोजिटिभ इम्प्याक्टमा कर्णाली बेसिनको बबईमा अघि मैले भने फिस लिडर अब सरहरूले जाँदाखेरि यसो अनुभव गर्नुभयो हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति सुरुवात भएको देखिन्छ। र यो फिल्ड एक्सपिरियन्समा यति हुँदाहुँदै पनि अब यो मोस्टली लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्याज सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट अन नेचुरल रिसोर्सेस, फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ हेबिटेटमा। एउटा त यसले फरेस्टलाई फ्रेगमेन्टेसनै गरिदिन्छ। अनि यो पानीको बहावको कुरा पनि अघि मैले गरेँ, माइक्रो के अरे यो चाहिँ अब यो लोकल लेभलको हाइड्रोलोजिकल साइकल मेन्टेनको पनि कुरा गरियो। अर्को लिनियर सर अब चित्त लाग्यो म अन्तिममा आइपुगेँ। र लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चरले चाहिँ इरिगेसन क्यानल खास गरेर रोड, हाइड्रो पावर, ट्रान्समिसन लाइन अनि क्यानल, टनल यी जुन बनाइन्छ यसले चाहिँ काहीँ न काहीँ प्राकृतिक अवस्थामा रहेको प्राकृतिक सन्तुलनलाई खलबल्याउँछ। इरिगेसनको कुरो मैले सिक्टाको कुरा गरेँ। अनि हाइड्रो पावर ट्रान्समिसन लाइनमा भेरी इन्ट्रेस्टिङ, यो चराहरू चाहिँ नेपालमा 2टा खाले चराहरूको लागि हब हो। अप्रिल मार्च मेतिर चाहिँ श्रीलङ्काका प्याराडाइज फ्लाइ क्याचर पनि स्वर्गकी चरी ज्वरो के अरे गर्मी छलेर चुरे क्षेत्रमा आएर बच्चा जन्माएर चाहिँ बच्चा हुर्काएर लिएर जान्छ। अनि साइबेरियादेखि सारस र काराङगुरुङ पनि आएर जाडो छलेर फेरि फर्केर जान्छ। र यिनीहरूको माइग्रेसन रुट भनेको हाम्रो टर्मिनोलोजीमा चाहिँ ब्लू च्यानल र ग्रिन च्यानल भन्छौँ। जहिले पनि यो माइग्रेटरीहरूले चाहिँ ब्लू च्यानल र ग्रिन च्यानल प्रयोग गर्छ, वन क्षेत्रको यो कोरिडोर प्रयोग गर्छ यिनीहरूले। अनि त्यसपछि आएर ब्लू च्यानलमा चाहिँ पानी प्रयोग गर्ने भएको हुनाले साइबेरियाबाट आउने चराहरू खास गरेर नेपालको मेजर रिभर रिभर सिस्टममा कर्णालीको माथिबाट छिर्छ, त्यसपछि आएर गण्डकीको बाट, त्यसपछि गएर उता मकालु बर्नु कोशीको माथिबाट र अलिक पूर्वतिर गएर इन्डियाको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने कैलाशदेखि लिएर गएर ब्रह्मपुत्रसम्म आएको। यिनले चाहिँ ब्लू च्यानललाई नै फलो गर्ने। र यो ब्लू च्यानलमा नै अहिले ट्रान्समिसन लाइनको अब अघि कुरा गरियो 42,000 मेगावाट फिजिबल छ भनेर 8300 मेगावाट अब पिए सिस्टमभित्र दियो। यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदाखेरि हुन सक्ने यिनीहरूको चाहिँ इलेक्ट्रो कोलिजन र इलेक्ट्रो कसनको कारणले गर्दाखेरि यो लङ टर्ममा यो प्रेडिक्टै गर्न नसक्ने, भोलि गएर माइग्रेटरी अब साइबेरियाबाट नेपाल आएर नेपालबाट उता फर्किँदाखेरि करिब 22,000 किलोमिटर यात्रा तय गर्छन्। अघि काजिरङ्गाको हात्ती आएको भनेको जस्तो यो 22,000 भने 11,000 आउजाउमा यसरी अनपेक्षित यस्ता किसिमका संरचनाहरू बन्ने हो भने लङ टर्ममा गएर यो यिनीहरूको चाहिँ रुट नै चेन्ज हुने अथवा माइग्रेसनमै आउन नसक्ने, भोलि गएर यिनीहरूको बिहेभियरल चेन्जहरूमा पनि असर गर्छ। र अर्को इम्प्याक्ट अब लोकल लेभलमा गर्दाखेरि चाहिँ हेबिटेटको फ्र्यागमेन्टेसन। अब हाइवे एक्सिडेन्टकै कुरा गर्ने हो भने बाघहरू परेको बाँकेमा मात्र 3 वर्ष अगाडि मैले एउटा एसेसमेन्ट गरेको थिएँ, बिबिसीले खोजिदिनु नि त भने हुनाले एक आर्थिक वर्षमा 135वटा भन्दा बढी हाइवे एक्सिडेन्टहरू भएको छ। र अनि त्यसपछि आएर फल टु द क्यानल, अब यो बबईमा पनि परेको छ र सिक्टामा पनि जनावर परेको छ। अब यसमा मिटिगेसन मेजरमा जाने हो भने अब यो लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर यो ट्रान्समिसन लाइनलाई सकभर अब यो अन्डरग्राउन्ड गर्न सकियो भने अब यो कस्ट इफेक्टिभ त छैन, तर इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हिसाबले अब ट्रान्समिसन लाइन पनि यो झेलिएको छ। अब अहिले त
गएर अब यो के अरे कोशी कोरिडोर अनि गण्डकी कोरिडोर यी दुईटा चाहिँ पुरै जेलिएको अवस्थामा छन्। अब यसमा आउने दिनहरूमा यी ट्रान्समिसन लाइनको पनि विकल्प हेर्नुपर्ने अवस्था होला र फल्टुदी क्यानलमा गाइडिङ फेन्सहरू राखेर एक हदसम्म जनावरहरूलाई त्यो पानीमा जानबाट जोगाउन सकिन्छ र यो हाइवेमा अहिले नयाँ सुरुवात भएको छ। अबको यावत यी लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू मानव मैत्री मात्रै होइन, मानव सहजता होइन, जनावर मैत्री पनि हुनुपर्ने कारणले गर्दा एउटा नमुना योग्य काम सरहरूलाई नोटिसमा होला नै। रामटारीमा यो के अरे आफटारीमा मुगलिन नारायणघाट सडक खण्डको तल दुईटा बनाएको छ सम हाउ यो केही जनावरहरूले प्रयोग गरेका छन् र अब बन्ने यावत संरचनाहरू हाइवे यो लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ अन्डरपास ओभरपास चाहिँ यसको विकल्प हो र सुरुवात पनि भएको छ। म आफै पनि अलिकति एउटा इन्भल्भ भएको प्रोजेक्ट नारायणघाट बुटवल खण्डमा 114 किलोमिटरको बाटोमा सम्म क्षेत्रमा 15 किलोमिटर दाउन्ने बाहेक 42 मिटरको पिच र त्यसको इन्फ्लुएन्स एरिया यताउता गर्दाखेरि 110 मिटर प्लस हुने भएको हुनाले अब त्यसमा न्याउरी मुसो र के अरे सर्पले कसरी बाटो काट्ला त्यो हिसाबले अब बन्ने संरचनाहरू चाहिँ मानव मैत्री मात्रै होइन, मानव समुदाय कल्याण हेतु मात्रै होइन, अब यो चाहिँ यावत वन्यजन्तुलाई पनि हुनुपर्छ भनेर ओभरपास अन्डरपासको हिसाबले 6वटा त्यहाँ प्रस्ताव भएको छ र अब अहिले यो निर्माण चरणमा भएको हुनाले हामी त्यसबाट त्यसको इम्प्याक्टहरू हेर्ने र सिक्ने चरणमा छौँ र यो ओभरपास अन्डरपासमा खास गरेर यो जनावरहरूको मुभमेन्ट चाहिँ नक्चुनल र ड्युरेनल नेचर भन्छौँ। नक्चुनल भनेको चाहिँ कार्निभोरहरू यो प्रे प्रिडेटर रिलेसनसिपमा राति पनि उनीहरूले शिकार गर्ने र हार्बिभोरको हकमा चाहिँ बिहान र बेलुका मात्रै डाउन डस्कको मात्रै चर्ने र उनीहरूको मुभमेन्ट भएको हुनाले जहिले पनि तृणाहारी अथवा हार्बिभोर जनावरहरू सुरुङबाट अथवा चाहिँ त्यो असुरक्षित ठाउँबाट कहिले पनि वारपार गर्न चाहँदैनन्। त्यसले गर्दा त्यसको माथिल्लोपट्टि बाटै जानलाई राम्रो बनाउनु पर्छ र त्यसलाई ओभरपास भन्छौँ हामी र सम हाउ कार्निभोरको हकमा चाहिँ अन्डरपास पुलेसाहरूलाई पनि अलिकति आइडियल हिसाबले बनाउन सक्यो भनेदेखि गर्न सकिन्छ र अर्को एउटा अब यो हात्तीको हिसाबले कुरा गर्ने भने अन्डरपास बनाउँदा पनि कत्रो आइडियल हुन्छ भन्दा एसियन हात्तीको कन्टेक्स्टमा अघि मैले भने मेगा हार्बिभर यसको जमिनदेखि लिएर गएर माथिको त्यसको त्यो सिलिङ हाइट चाहिँ मिनिमम 24 फिटसम्म राख्न सक्यो भने सुर ठाडो पार्दाखेरि यसको 18 फिटसम्म अग्लोमा जाने रहेछ। त्यसले गर्दा उसले सुरक्षित महसुस गर्छ र जनावरहरू वारपार गर्छ भनेर त्यो हिसाबले यो क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा अग्रज र विज्ञहरूले सिफारिस गर्नुभएको हुनाले अहिले अब नारायणघाट बुटवल खण्डमा नेपालमा लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जनावर मैत्री पहिलो काममा ओभरपास अन्डरपासको कन्सेप्चुअली यो कुरालाई चाहिँ हामीले सबैले एग्री गरेका छौँ र यसलाई प्रोजेक्टको हिसाबले मेटलाइज गरेर यो अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ सर। अब यो इस्यु एन्ड च्यालेन्जेसको कुरा गर्ने हो भने फरेस्ट एरिया सबै डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीमा अब अहिले गएर हेर्ने हो भनेदेखि व्यक्ति र संस्था अथवा निकायको हकबकको भाग सबै वन क्षेत्र भएको हुनाले धेरै हिसाबले वन क्षेत्रलाई नै फोकस गरेको छ। लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि रोड इरिगेसन ट्रान्समिसन लाइन यसलाई चाहिँ अब मिनिमम इम्प्याक्ट हुने हिसाबले अब यो त मलाई लाग्छ नेसनल रोड स्ट्राटेजी नै चाहिन्छ। यो हेफाजतले अब नेपाल जस्तो मुलुकमा 1 लाख किलोमिटर अब कति बन्ने हो यसलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अब यो वातावरण मैत्री छ कि छैन, अब यो जनावर मैत्री छ कि छैन, यो आफ्नो ठाउँमा छ र अनि हाइड्रो पावरको कन्स्ट्रक्सनमा पनि यो डी वाटर हुने जुन स्ट्रेच हो अब यो भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब यो वाइल्ड लाइफले हेबिटेट प्रयोग गर्दा म यो पा प्रजातिको मात्रै कुरा गर्छु। यो भ्याकुताहरू दिउँसो पानीमा बस्छ, खान्छ, खेल्छ, रातको समयमा चाहिँ जमिनपट्टि गएर बस्छ। अब यो हाइड्रो वाटरको कन्स्ट्रक्सनमा पिएभित्र हामीले हेर्दाखेरि 7-7 किलोमिटरसम्म पनि डी वाटर स्ट्रेचहरू छ। यसलाई अब यो रिकभरी गर्ने अवस्था हो कि होइन? हुन त अब हाम्रो 10% चाहिँ नेचुरल फ्लोलाई छोड्नुपर्छ भनेको छ। यसलाई पनि अब हामीले पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ। यो अनप्लान र अनडेभलपमेन्ट एक्टिभिटी यो सबैले चाहिँ अब के गरिदियो भने अन्ततोगत्वा यो ह्युमन बिइङ र एनिमलको हार्मोनीमा गएर इन्डाइरेक्टली इम्प्याक्ट भनेको लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चरले गएर हेबिटेट डिस्ट्रक्सन जब गर्छ, फ्रेगमेन्टेसन र डिस्टर्ब भइसकेपछि जनावरहरू बाहिर निक्लिसकेपछि अनि मान्छे र जनावरको कन्फ्लिक्टको प्रकृति चाहिँ बढ्छ। अब वे फरवर्ड गर्दाखेरि यसरी हेर्ने हो भने 23-24वटा यो प्राकृतिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न बनेका ऐन नियमावलीहरू छन्। अब यो सरकारकै सेक्टरकै कुरा गर्ने हो भने पनि पेट्रोलियम ऐन 40, खानी ऐन अब 42, त्यसपछि अनि जलस्रोत ऐन, भूमि ऐन यी सबै गर्दा 23-24वटा लिस्टिङ हुँदो रहेछ।
यति ऐन नियम र इन्भाइरोमेन्टल सेफगार्ड र इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनको हिसाबले वातावरण संरक्षण ऐन नियमावली भला अब 27 वर्ष के 25 वर्ष अगाडि आए पनि हामी यसलाई कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको हुनाले यो पोलिसी प्लानिङ स्ट्राटेजिक प्लान र नेसनल प्राइडका प्रोजेक्टहरूलाई अलिकति यो लङ टर्म राष्ट्रिय योजना आयोग सक्रिय भएर अब हाम्रो आवश्यकता कति हो कति गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यसरी यो पोलिसी लेभलमा हिट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो कोअर्डिनेसन भनेको चाहिँ मैले यो विषय विज्ञहरूको एउटा लुज फोरम पनि कोअर्डिनेसन हो। हामी आफ्नो क्षेत्रमा सबै विज्ञ त छौँ, नेपाली चाहिँ साइन्टिस्टहरू र विद्वानहरू यद्यपि बाहिर गएर उहाँहरूले कन्सल्टेन्सी र चाहिँ परामर्शदाताको काम गर्नुहुन्छ, आफ्नो मुलुक चाहिँ हरिबिजो। त्यसले गर्दा यो जस्तो अब हाम्रो पनि फरेस्टर एसोसिएसन, हजुरहरूको जियोलोजिकल सोसाइटी, अब नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, त्यसभित्र हजुरहरूको इन्जिनियरिङ क्षेत्र, अब एग्रीको, यिनीहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर विषय विज्ञहरूको अब रोस्टर बनाउने दिन चाहिँ आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि जसले गर्दा स्ट्राटेजिक प्लान बनाऊ, त्यो प्लानको आधारमा मात्रै रोस्टर विज्ञहरूले दिएको सुझावको आधारमा तयार गरेर एउटा रोस्टर बनाऊ र अहिले भइरहेको एक्जिस्टिङ स्ट्रिक्ट फलो अनि इन्भाइरोमेन्टल सेफगार्ड लिगल अब यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू एक्ट रेगुलेसन र गाइडलाइनहरूलाई अलिकति यो चाहिँ सामूहिक जिम्मेवारी हो र यसको लङ टर्म इफेक्ट अहिले तत्काललाई भन्दा पनि नेपालीमा उखान छ नि, भुइँको टिप्दाखेरि पोल्टाको झर्नु भएन र अहिले हामी चाहिँ त्यही अवस्थामा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यत्रा ऐन नियमहरू बने पनि यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो गरिदिने अब मेन पावर, बजेट, अब इक्विपमेन्टहरू त आफ्नो ठाउँमा छ, यी बनेका ऐन नियमहरूलाई मात्रै फलो गर्न सकियो भने पनि अब इन्भाइरोमेन्ट ब्यालेन्सको हिसाबले केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र सरसर्ती अब भन्नुपर्ने त धेरै थियो, समयको पाबन्दीमा 10-15 मिनट बढी समय लिए, यो समय दिनुभएकोमा सरहरूलाई धन्यवाद। तपाईँले अरू केही जिज्ञासा छ भने एकछिन यसो सेयर गरौँ। हस् सर, धन्यवाद रूपा केसी सर। लामो भयो र चाहिँ नि तर धेरै कुरा सिकियो जस्तो लाग्यो। हजुरलाई धन्यवाद छ। सबैजनाले चाहिँ नि एकपल्ट ताली नै बजाउनु चाहिँ म मात्रै बजाउँछु यहाँ, अरूको सुनिन्न। Now we say thanks to Mr. Rupa Keti for an elaborate and very extended lecture, including I find the last moment was very important for me. Now the floor is open to question, and we have got a couple of questions here. May I request Chandika Bhatta to be very cryptic and very succinctly, can you put your question, Chandika Bhatta ji? Thank you very much. Namaskar सबैलाई। नारायण रूपा केसी सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्त राम्रो, नमस्कार नगरौँ, let us go direct to the question. अत्यन्त राम्रो चाहिँ पेपर प्रस्तुत गर्नुभयो र धेरै कुरा सिक्न पाइयो। धन्यवाद छ यहाँलाई। र मैले बेसिकली तीनवटा क्वेसन, यो ठ्याक्कै थाहा नभएको विषय चाहिँ जस्तो हाउ एक्ज्याक्टली द रिभाइज्ड इपिए एन्ड इपिआर सपोर्ट इन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ नेपाल। नेपालको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा यो रिभाइज्ड कसैले चाहिँ के भनिरहेको छ भने इपिए र इपिआर चाहिँ एकदमै झनै कन्भर्सन भयो, कोही संक्षिप्त भनेको छ, कोही ब्रिफ भनेको छ, त्यसपछि आई भनेको छ, त्यसपछि अझै थप्दै रहेछौँ हामीले। खालि यो रिभाइज इपिआर र इआईले चाहिँ खालि त्यो दायरा बढाउनु मात्रै काम गर्यो, थोरै इआई गर्नुपर्ने, आई धेरै गर्नुपर्ने बनायो। इआई त झन् इन्टेन्सिभ चाहिँ एक्सटेन्सिभ स्टडी गरेको थियो, राम्रो गरेको थियो। त्यो एउटा विषय। दोस्रो क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै हडल चाहिँ के थियो त सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा चाहिँ पुरानो इपिआर र इपिएमा चाहिँ हडल के थियो भन्ने दोस्रो मेरो क्वेसन। र तेस्रो चाहिँ बिइङ ए जियो साइन्टिस्ट है चाहिँ अब नेपालको जुन यो कोभिडको कारणले चाहिँ हामी नेगेटिभ ग्रोथमा छौँ। अहिले एक वर्ष मात्रै बल्ल बल्ल 2 को हाराहारीमा इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ कि भन्ने छ। अब बिइङ ए जियो साइन्टिस्ट चाहिँ के गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले साँच्चै त्यो हाम्रो पहिलेको चाहिँ इम्पेटस छ नि त्यो चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ 4-5 को हाराहारीमा आउँदा भने हामीले के सपोर्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ एज बिइङ ए जियो साइन्टिस्ट, जसले गर्दा चाहिँ अब पोलिसी मेकरलाई पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने किसिमले यो तीनटा चाहिँ मैले क्वेसन सोध्न चाहे। इन्ट्रोडक्सन मैले पाइनँ, भन्नुहोस् त को हो त? म चन्द्रिका प्रसाद भट्ट, इन्जिनियर। ओके। उहाँको प्रश्न चाहिँ नि यो पुरानो इपिए र इपिआरमा के कमी थियो र नयाँले त्यसलाई कसरी पुरा गरेर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ नि कसरी मद्दत गर्छ भनेर। अब दोस्रो प्रश्न उहाँको चाहिँ जियो साइन्टिस्टले कसरी गर्छ भने उहाँले सोध्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदम भेग क्वेसन हो। तर उहाँले पहिले क्वेसन लेख्नु भएको थियो यो इन्भाइरोमेन्टल इन्सुरेन्सको कुरा केही आएको छ कि छैन नयाँ एक्टमा भन्ने चाहिँ उहाँले क्वेसन सोध्नुभएको थियो। त्यो दुईटा क्वेसनलाई चाहिँ एड्रेस गरिदिनु सर। सर यो संक्षेपमा मैले के राखेँ भने
यो प्रोसेसलाई सामान्यतया के गरियो भने अब यो इन्भाइरोमेन्टल सेफगार्ड अथवा चाहिँ इपिएम बनाउने कुरा नै अब यो EIA IE को मस्कत जम्मा 3टा कुरा हो। एउटा यसले मिनिमाइज गर्छ, एउटा कम्पन्सेट गर्छ, लास्टमा गएर एभोइड गर्छ। अब यो चाहिँ स्क्रिनिङमा क्षेत्रको हिसाबले EIA IE, तर अहिले एउटा म्यान्डेटरी के गरिदिएको छ भने यो नियमावलीको यसको ब्युटीमा 15 दिन र 35 दिन भित्रमा यो स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने भएको हुनाले यसलाई टाइम बााउन्डमा लगाए हुनाले यसलाई अब बर्डनको रूपमा लिनु भएन। यो समय सापेक्ष किन संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने कुराको हिसाबले चाहिँ हामी पहिला अब 53-54 मा चाहिँ बिगिनरको हिसाबले थियो। अहिले क्षेत्रहरुमा अलिकति मेच्योर्ड हुँदै गइसक्यो। आयामहरु पनि फरक परेको कारणले गर्दाखेरि यी फरक परेका आयामहरुलाई पनि वातावरणीय हिसाबले कसरी सन्तुलित लान सकिन्छ भनेर यो चाहिँ अब समय सापेक्ष ऐन नियममा संशोधन भएको हो। र यो एउटा बडा राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यो स्क्रिनिङ गर्दाखेरि 3टा हामीले चाहिँ संक्षिप्त भन्यौं, अनि त्यसपछि प्रारम्भिक भन्यौं, त्यसपछि गएर वातावरणीय मूल्याङ्कन भन्यौं। अब यसमा स्कोपिङ गर्न सकियो भने सबैभन्दा यो राम्रो कुरा हो। अब यो स्कोपिङ र अब यो चाहिँ के अरे प्रस्तावित आयोजनाको इम्प्याक्टमा लाइकली इम्प्याक्ट र त्यसको मिटिगेसनले गर्दाखेरि अब यसको स्कोपिङ प्लस यसको क्याटेगोरीमा फरक पर्ने हो। यो जियो साइन्टिस्टको कुरा गरिरहँदाखेरि अब जसले जति गरे पनि हामीले यावत विकास निर्माणका कामहरू हाम्रो आधार भनेको धरती हो। अब यो धरतीलाई बचाउन सकियो। मेरो क्षेत्र त होइन, मैले आफूले देखेको मात्रै। अब हजुरहरू सहमत हुनुहुन्छ हुनुहुन्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर जियो साइन्टिस्टहरुको चाहिँ क्रुसियल रोल छ के। अब मैले अहिले म अपडेट हुनु पाएको छैन, सरर अपडेट हुनु होला नै। राष्ट्रिय भू उपयोग नीति 2068 हो, 75 मा गएर स्वीकृत भएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसले त्यो राष्ट्रिय भू उपयोग नीतिले 5वटा क्षेत्र पहिचान गरेको हुनाले त्यो भू उपयोग नीतिलाई मेटेरियलाइज गर्न अवस्थामा त हजुरहरू जस्तो अब यो क्षेत्रमा काम गरेको साइन्टिस्टहरुकै चाहिँ इनपुट चाहिने भएको हुनाले राष्ट्रिय भू राष्ट्रिय भू बस्ती विकास बेसिसमा प्लानिङ भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै केही गर्न सकिएन। अब अहिलेको यो ऐन र नियमावली अघि पनि मैले भने यसको स्ट्रेन्थ र ब्युटी चाहिँ अब सरकारले गर्ने अथवा प्राइभेट सेक्टरबाट गर्ने हो भने एउटा यसको चाहिँ पहिला चाहिँ प्लान बनाऊ, त्यसको चाहिँ स्ट्रेटेजिक एसेसमेन्ट गरिसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकियो भने हामीले चाहेको जस्तो वातावरणमन्त्री र के अरे चाहिँ एउटा समुन्नत समाज निर्माण गर्नलाई सहयोग पुग्थ्यो होला। यो लिगल इन्स्ट्रुमेन्टको आशय पनि त्यही हो सर। हस्, धन्यवाद सर। सरलाई एउटा रिक्वेस्ट गरौँ है, सरको स्क्रिन सेयरलाई बन्द गरौँ त सर। सरको स्क्रिन सेयरलाई, सरको अनुहार देख्न पाइयो, अलि राम्ररी देख्न पाइयोस्। हो, यस, अब सरको अनुहार चाहिँ राम्ररी देख्न पाइन्छ। देयर इज अनदर क्वेसन एन्ड इट इज फ्रम ग्यारी, द वेल नोन ग्यारी पोमेरोय। उहाँले चाहिँ नि सोध्नु भएको छ के भन्दाखेरि विदिन द इम्पोर्टेन्स अफ इको सर्भिसेस अफ प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाको इको सर्भिसेसको हेर्दाखेरि अन्डर द सबटाइटल अफ ड्रिङ्किङ वाटर इरिगेसन, त्यो सबटाइटल अन्तर्गत we ought to include recharge systems for aquifers. These locations offer enormous opportunities for ecosystems even within our urban environments within the Sponge City concept initiative. So basically, recharge ko kura यो प्रोटेक्टेड एरियामा के कस्तो त्यसको लिगल स्टिपुलेसन्स छ र प्र्याक्टिस के छ भन्ने त्यसको बारेमा चाहिँ इफ यु क्यान स्पिक अ बिट ओभर दैट। यो इकोसिस्टममा खास गरेर पानीलाई राष्ट्रिय जल उपयोग नीतिले पनि के भन्छ? पहिला के ठुलो भयो पानीलाई 3टा पानीको उपयोगलाई बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग भन्नु पर्ला। अब हामीले 3टा क्षेत्र पहिचान गरेको छ। पहिलो स्वच्छ पिउने पानी हो, दोस्रो गएर सिंचाई जसले गर्दा लाइभलीहुडलाई सपोर्ट गर्ने, र तेस्रो गएर अब यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल युजहरू गर्ने भनेर भन्छ। यो पिएच सिस्टम भित्रमा रिचार्ज गर्ने कुरालाई अघि मैले थोरै हाइड्रोलोजिकल साइकलमा कुरो राखेँ।
माइक्रो क्लाइमेटले गर्दा म एउटा मात्रै हजुरहरूलाई उदाहरण दिउँ। अब खप्तड हाम्रो त म त भुसोर गई भनेर भन्छु, मेरो लामो बसाइ पनि भयो, 11 वर्ष जति म बसेँ। जानुभएको छ भने मैले ध्यानाकर्षण मात्रै गरेँ, जानुभएको छैन भने सरहरूलाई एकखेर खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्ने म अनुरोध गर्छु। तत्कालीन यो खप्तड चुचुरो चाहिँ रिचार्जको कुरा गरिरहने हो भनेदेखि जम्मा 225 स्क्वायर किलोमिटर। यसरी हेर्ने हो भनेदेखि ठुलो ल्यान्डमार्क होइन। 225 भनेको बहुत सानो हो। जियो पोलिटिक्सको हिसाबले 4 वटा जिल्लामा अब क्रस पोइन्ट बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम। त्यतिखेर को अहिले त म अपडेट छैन यो स्थानीय तहसँग, 35 वटा गाविसमा त्यो क्षेत्रमा 35,000 घरधुरीको बसोबास हो। र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नहुने हो भने त्यहाँ स्वच्छ पानीको पनि सम्भावना छैन र त्यहाँ इरिगेसनको पनि सम्भावना नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ रिचार्जलाई हाइड्रोलोजिकल साइकलसँग लगेर मैले जोडेँ। र अघि त्यो क्यापिलरी सिस्टमको कुरा गरिरहँदाखेरि यो दुइटै हो। एउटा चाहिँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई झन्नै 80% जति सेतीले माला जसरी घुमेको छ। चैनपुरको तल तमेलबाट हिसाब गर्ने हो भने घुम्दै गएर के अरे उसमा सिलगढी तल दिपायल भएर तल उता बुढीगङ्गा आउँदाखेरि बाजुराबाट आउने बुढीगङ्गालाई गर्दाखेरि खप्तडको त्यो एउटा आइल्यान्डलाई चाहिँ एउटा माला र के अरे माला छ, नदीको माला भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको पानी ओडोग्राफी प्रोसेसबाट माथि जाने। खप्तडमा चिसो भएको कारणले गर्दा थोरै भएर मिड माउन्टेन थोरै भए पनि त्यहाँको चाहिँ माइक्रो के अरे क्लाइमेट चाहिँ बडा पेक्युलियर छ। बेसकन पानी पर्ने कुनै ठाउँ पनि नेपालको खप्तड हो। र त्यो पानी पर्नुको कारण चाहिँ के हो भने त्यहाँ हामीले ग्रिनरी मेन्टेन गरिदिएको कारण र अहिलेसम्म नेचरलाई इन्ट्याक्ट राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पानीलाई लोकल लेभलको मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ। त्यो सेतीको पानी बाष्पीकरण भएर माथि जाने अनि फेरि परिसकेपछि एकै फेर फ्ल्यास फ्लड आउनु भन्दा पनि त्यो बिरुवाहरूले पानीलाई चाहिँ अब त्यो सोइल सर्फेसमा होल्ड गरेर राखिदिने क्यापिलरी सिस्टम भयो, कर्वेचरमा छिर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इभ्यापोरेसनको रेट पनि यसै पनि ग्राउन्ड कभरेज बढी भएको कारणले कम हुँदा 12 मास राम्रोसँग स्वच्छ पिउने पानी र इरिगेसन भएको हुनाले यो पिएस सिस्टमले चाहिँ त्यसरी माइक्रो लेभलमा यसलाई ट्यान्जिबल हिसाबले त अब भन्न सकिएला नसकिएला, तर मेरो अब्जर्भेसनको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टमले माइक्रो लेभलमा चाहिँ माइक्रो क्लाइमेट र माइक्रो लेभलमा गएर चाहिँ पानीलाई रिचार्ज गर्न यो चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेको छ सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। म चाहिँ म्युटमा थिएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच रूपकेती सर। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ यो उसमा चाहिँ पनि अर्बन एरियामा पनि चाहिँ रिचार्जको कुरा प्रोटेक्टेड एरियाले चाहिँ नि कसरी गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो पनि क्वेसन हुन सक्ला। तर यहाँ धेरै आएको छन् क्वेसन्सहरू, के अरे धेरै चाहिँ रिमार्क्सहरू आएको छन्। भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन यो चाहिँ नि हाम्रो चलेन फेरि के हो, भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन भयो भनेर चाहिँ भन्ने आएको छ। अनि थ्याङ्क्स फर नाइस प्रेजेन्टेसन भन्ने धेरैले एप्रिसिएट गरेका छन् नारायण सर। मेरो एउटा क्वेसन म यहाँलाई राखौँ कि क्या हो हुन्छ लास्ट मोमेन्टमा भन्नु न। म बुढो भइसकेँ तैपनि सरसँग काम गर्न एकदमै इच्छा लाग्यो चाहिँ नि एज ए जियोलोजिस्ट मलाई 2टा अथवा 3टा के काम दिन सक्नुहुन्छ सर? तपाईँले चाहिँ मलाई जागिर होइन कि कामको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले के काम गराउनु होला म जियोलोजिस्टलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यत्रो विधि काम गर्दाखेरि तपाईँले के काममा देख्नु भएको छ? एक शब्दमा एउटा उत्तर दिन सक्नुहुन्छ होला सर? अब सरहरूको अघिल्तिर त म त अब बिगिनरै भने अघि पनि सुरुमा होइन, मेरो क्षेत्र बिल्कुल फरक हो। म एक्सपिरियन्सको मात्रै कुरा गर्दा सायद हजुर पनि अब बङ्गलादेश भ्रमण गर्नै भएको होला। यो खास गरेर जियोलोजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू मैले उदाहरण मात्र दिन खोजेको। अब यो नेपाल त के दुईतिरको हो के अरे, अब यो इन्डियन प्लेट र चाइनिज प्लेट ठोकिने अनि के हुने भन्ने अब त्यो खास गरेर मध्यमान क्षेत्र हेटौँडै मेरो क्षेत्र। तर मैले एकवटा वर्डमा मलाई चाहिँ निर्देशन पाउँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले बङ्गलादेशको राखेँ सर, मैले बङ्गलादेशको मात्र म एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने बङ्गलादेशको 63 वटा जिल्ला मध्ये 61 वटा जिल्ला वर्षमा 7 महिना जति डुब्छ। त्यहाँ सरकारले अब हजुरहरू जस्तै विज्ञले चाहिँ के गरिदिएको देखेँ मैले भने असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ, नेपालले पनि फलो गर्नुपर्ने। त्यो भइसकेपछि त्यहाँका जनतालाई इभ्यालुएट गरेर लिएर आएर सरकारले एउटा प्लेटफर्म त्यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ अब त्यो रिफ्युजिया क्याम्प भनौँ है, अब मिल्छ शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, हामी चाहिँ क्लाइमेट रिफ्युजिया भन्छौँ। रिफ्युजिया क्याम्प बनाइसकेपछि त्यहाँ स्कुल, पानी, हस्पिटल सबै सुविधा छ। डुबुन्जेल चाहिँ
त्यहाँ आएर बस्ने जीविका चलाउने जब सहज हुन्छ फेरि फर्केर जाने हो भने बङ्गलादेश जस्तो सानो मुलुक हाम्रो भन्दा क्षेत्रमा सानो जनसङ्ख्यामा धेरै भएको मुलुकले पनि जमिनको वाइज युज गरेको छ त्यसले गर्दा यस्ता हजुरहरू यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले यस्ता यी जोखिमयुक्त बस्तीहरूको क्षेत्र पहिचान गरेर के अरे अर्थक्वेकको हिसाबले पनि जोखिम होला बाढीको हिसाबले होला अरू 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 प्रकोपको हिसाबले पनि होला त्यस्ता क्षेत्रहरू पहिचान गरेर त्यहाँ बस्ने बसोबासहरूको लागि फर द टाइम बिङ के अरे चाहिँ एउटा रिफ्युजिया क्याम्पहरू पाइलटिङ काहीँ गरिदिनु सक्नुभयो भने हजुरहरू जस्तो विज्ञको विज्ञता मेटेरियलाइज हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु सर। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। एउटा अर्को क्वेसन छ, अनदर क्वेसन, इन्भाइरोमेन्टल इन्सुरेन्सको कन्सेप्ट के आएको छ कि छैन अथवा केही पहल भएको छ कि छैन यहाँ नेपालमा? अर्को क्वेसन। अब इन्भाइरोमेन्टको कम्पनसेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो के अरे ऐन नियमावलीले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ पनि भन्छ होइन सर, र स्वीकृत इपिएम चाहिँ त्यसले अक्षरशः पालना गरेन भने अब जरिवाना यहाँ त 50 लाखसम्म गर्ने 5 देखि 50 लाखसम्म गर्ने कुरा चाहिँ आएको छ। सरले नयाँ कुरो उठाउनु भयो, म पनि यसमा चाहिँ अलिकति जानकार छैन। अब इन्भाइरोमेन्टल इन्सुरेन्सको कुरालाई गर्नुपर्छ नगर्नुपर्ने चाहिँ होइन। अब यो ह्युमन सेफ्टीको हिसाबले अब यो नीतिगत हिसाबले र कार्यगत हिसाबले त आइसकेको जस्तो लाग्दैन, यसमा म पनि बुझ्छु सर। अब पछि ओके, गुड, थ्याङ्क यू भेरी मच। सो नाउ इट इज अलरेडी 3:39. We supposed to be started at 1:45 and we were supposed to be working for 90 minutes. Now it is well over that. So allow me to stop it here and then let me I don't want to make an elaborate summary, but I was totally surprised to see how much I learned today from the presentation of Mr. Rupa Kheti. यो नेपालको चाहिँ नि 12 out of 867 global ecoregions, 6 climatic zones in Nepal, 180 ecosystems, 35 forest types and 75 vegetable types. These are all new things for me. And then I didn't know about that SAL, that if it gets a favorable environment only for 72 hours, then it grows, otherwise it is dry. That's the regeneration. I mean, these are, although it was a little bit elaborate, sir, perhaps too much for us to digest the initial part, but then that was very much interesting as responded to by many of the participants. Now I could learn much about the Hathi and the wildlife habitat, and how the interrelations between the biotic and abiotic factors and others, the importance of ecosystems. The environmental, we learned quite a bit about environmental assessment, although I wish that we could learn a bit more about that, especially the new acts and also the challenges. And for me, it was a learning exercise to know about the Sikta Nahar, how it has impacted the sal forest in the upstream of that. These are new things for me. र पहाडी बाटोले चाहिँ नि हामीले भन्टानेको थियौं, we thought that it is only ecological, I mean, it is only the physical disaster in terms of triggering of landslide, but here a new thing as important is the depletion of water resources there in this. So and then he talked about he could identify the areas where we all can work together, and very rightly so. So thank you very much Narayan Rupa Kheti ji for a wonderful presentation, and we appreciate it very much. And there is a question that somebody wants to contact you, then perhaps you will allow me to send the email address to the people who is requesting for that, so that he could contact you later on. If you have any objection, please tell me now. Otherwise, I requested by the organizer or the manager of this conference, our general secretary, let us open up all our videos. Let us start our videos so that they could take a group photograph. This is a wonderful event. And with that, I hand it over back to Kumar Khargaji, to you. Thank you, sir. सरले पनि रिक्वेस्ट गरिसक्नु भयो, एकचोटि हामी सबै आफ्नो एकचोटि भिडियो खोलौँ अनि एउटा फोटो लिउँ, ग्रुप फोटो। भिडियो खोलौँ बरु म्युट गरौँ। अलि मुस्कान पनि दिएर है।
Madan Regmi, Dr. Krishna Devkota, Galaxy S9, I don't know who are you. Prem Bahadur Thapa, Jyoti Giri, Vishwa, please open your video. Naveen Paudel, Sanjay, Indu Bikram D, Arjun Bhattrai, Sanjay Dhakal, Kaushal Bikram Jha, please open your video. Similarly, Madan Regmi, Nirendra Maske, sir, namaste sir, Nirendra Maske, very senior person. Please open your video. We want to see your smiling face, sir. Goma Khadka ji, Deepak Gautam ji, please. Moti Bahadur sir, namaste. So nice seeing your face, sir. I see Narayan Baskota ji. Please open your photo, video. Please, let's do it quickly. Everybody can do it. Parallel ma don't need to wait for others to open. And in the meantime, just to keep you entertaining, we'll have next week, same time, same day, we'll have another event in the series. So please make it to that event also. यो 17 तारिखमा हामीहरुको माउन्टेन रिजनको जियो हाइड्रोलोजीको बारेमा हाम्रो प्रोफेसर दिनेश पाठक जीको प्रस्तुति हुनेछ सेमिनार। यसैगरी यो फोकस एउटा टपिकमा हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ नि अलिकति तपाईहरुले चाहिँ नि बढ्ता क्वेशन्सहरु लिएर आउनुभयो भनेदेखि बोल्ने मान्छेलाई पनि अलिकति पर्छ। अझ पनि कृष्ण देवकोटा डाक्टर साहब, विश्व, ग्यालेक्सी S9 तपाईहरुले छोडिदिनु, तपाईहरुको फोटो नआयो भने फेरि अरूलाई गाह्रो पर्छ। यो बीचमा चाहिँ फेरि क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ, नाम मात्रै आउँछ, फोटो आउँदैन। त्यसकारण चाहिँ बिन्ती छ मेरो, सबैले चाहिँ भिडियो अन गरिदिनु होला। हामीहरु कुनै बेलामा 81 जना पुगेका थियौं, 81 85 जना पुगेका थियौं, अझ कति 88 जना पुगेका थियौं। अहिले चाहिँ घटेको छौं, मान्छे चाहिँ बिजी पनि हुनुहुन्छ होला, कसैलाई खान जान पर्यो होला। तर मुस्कान चाहिँ थियो अब एकपल्ट के हो भयो सर, जति जनाले खोल्नु भयो त्यति जनाको चाहिँ आयो। अब अर्को चोटी होला, अब अरूको नाम मात्र आयो, अर्को नाम मात्र आयो। अनि हामीहरु नारायण सरको इमेल दिए हुन्छ हैन नारायण सर? पठाए हुन्छ नि त हैन? इमेल नै चाहिँ नदिने के पनि कारण छैन। अहिले भन्छु सरहरुको स्मरण कतिको छ? नारायण रूपा खेती एउटै लाइनमा @gmail.com gmail.com हो एक्ज्याक्टली। NARAYAN RUPAKHETI @gmail.com। ल सक्यो त एउटा कुरो चाहिँ राखिहालौं सर, यो हजुरहरुलाई पनि सक गर्ने। अब हात्तीको कोरिडोरमा विद्युतीकरण गर्दाखेरि बिजुलीको पोल पनि दरो बनाएर भने जोखिममा पर्छ भनेर गत मक्सिरमा यो 11,000 केबी को ट्रान्समिसन लाइनमा हात्तीले आएर सिमेन्टको पोलमा ढाड कन्याउँदाखेरि पोल भाँचेर हात्ती ठरे भएको छ। भनेपछि अब हामीले कुन लेभलमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अघि मैले त्यो इलेक्ट्रिक कसनको कुरा चाहिँ गरे। उदाहरण चाहिँ त्यही हो सर, मक्सिरमा हाम्रो हात्ती ठाउँको ठाउँ मरेको छ है। भनेपछि अब बिजुलीको पोल बनाउँदा पनि हात्तीले नभात्ने बनाउनु पर्यो भन्ने भनाइयो। यो यही हो इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्लानिङको कुरामा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ र अघि हजुरले भन्नुहुने यो सार्वजनिक किसिमको चाहिँ नि भयो। अब यस किसिमले नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीले सधैँ हामीहरूले चाहिँ नि ढुङ्गाको अथवा ढुङ्गाभन्दा पनि एलिमेन्टहरूको, त्यसपछि चाहिँ मिनरल्सहरूको, अनि त्यसपछि चाहिँ नि रकपछि चाहिँ नि स्ट्राटाको, अनि तिनीहरूको स्ट्रक्चरको, अनि त्यसमा पाइने खनिजको, अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यसको एक्सप्लोइटेसनको यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीहरू गरिरहन्छौँ। And we do a lot of those geological things, but this is perhaps the I think that looking at the participation, it seems that it was the right decision to make a cross-disciplinary presentation and talk so that we could get educated mutually. And one thing I forgot to tell, that what he proposed is perhaps to establish a loose, what he said, forum of different disciplines, people of different disciplines. And this is, I think
that I personally very much endorse that and approve that, and I think that I will work for that also, because I have been also working, just to tell you information, that there is a question. There are, for individual disciplines, there are associations, there are societies, international also. But for disaster risk reduction, that includes the environmental protection, for this, there is it necessary for people from disciplines to sit down together and try to solve the solution, understand and solve the problem, or tackle the problem collectively. So there was an initiative last week in Beijing, last year in Beijing, regarding the International Association for Disaster Risk Reduction. And because of COVID, some work was delayed, but then it is going to get a new start. So keep on asking me or others about this International Association for Disaster Risk Reduction, which includes also the climate change risk management, as a climate risk management, as well as the adaptation process. So this was a small introduction. The next one is, as is seen in the screen. Next one is who? Next one Rajiv is Shah. Rajiv Shah, Professor Rajiv Shah. He is from KU University, and okay, the email addresses are here also. So he will be talking about again a sangam of disciplines. This is disaster risk reduction. I will introduce Dr. Rajiv Shah later on next week, but then he is a prominent Asian figure in IPCC also, and also he's the chairperson of the Science and Technology Advisory Group to the United Nations, and he has been working wonderfully well. He's a professor, so we'll listen to him. Please join next week, same time, same date, same day. With that, I think I should close this meeting for today. Thank you very much for your participation. It was so nice to see many senior people, many persons from the many high officials from the government. I have my respect to all of you, and I'm very happy to be given this opportunity. So thank you very much and goodbye. Namaste. Goodbye, sir. Thank you. सबैजना goodbye. Thank you, sir. Now we can talk informally if people want. The formal part over. Sir, to record off गरिदिनु न कुमारजी. Record over,